حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نیکی ایک صدقہ ہے، یعنی جو بھی اچھا کام کرے گا تو اس کا ثواب مال صدقہ کرنے والے کے ثواب کی مثل ہے۔ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں اور یہ بطور فخر نہیں کہتا۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ رمضان جلدی جلدی رمضان ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس کے لاکے کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک۔ پیارے امیر اہل سنت، کچھ بچوں کو پتنگ اڑانے کا شوق ہوتا ہے، ایسے بچوں کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ پتنگ اڑانا منع ہے اور بچوں کو بھی اس سے جو بڑے ہیں وہ روکیں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی پتنگ جو ہے یہ اس کے نقصانات تو شاید ہی کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ پتنگ جب کٹتی ہے تو اس کو لینے کے لیے دوڑتے ہیں، اچھا اب اندھا دھند دوڑتے ہیں، اس میں ایکسیڈنٹ روڈوں پہ لیکن نشے کی طرح ہوتا ہے۔ پتنگ کا معاملہ ایسا ہے واقعی نشے کی طرح ہوتا ہے، یہ اس طرح جیسے نشہ ہی ہے، یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں پتنگ کے پیچھے۔ اب پتنگ ہاتھ میں آئی نہ آئی لیکن یہ کہ بعض اوقات جان چلی گئی۔ اس طرح پتنگ کی ڈور سے گلا کٹ جاتا ہے، بعض اوقات زخمی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جان چلی جاتی ہے، اس کے بھی واقعات ملتے ہیں۔ اس لیے مطلب پتنگ کا تو ہمارے یہاں قانونی طور پر منع کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں، بھی نقصان دہ۔ اس کو بیچنا بھی نہیں چاہیے، اس کو خریدنا بھی نہیں چاہیے، بچہ ہو بڑا ہو کوئی بھی پتنگ نہ اڑائے۔ موسم بہار آتا ہے تو اس میں بھی خاص کر پتنگ اڑاتے ہیں، پھر یہ فلمی اداکار و فلاں اور یہ اس طرح کے بھی وہ تشہیریں ہوتی ہیں اور بالکل ایک تماشا بنتا ہے، اور پتہ نہیں بعض اوقات اسی موسم بہار کی پتنگ بازی میں مطلب جانی نقصانات کا بھی یا زخمی ہونے کے بھی اخبارات میں یعنی خبریں چھپتی ہیں۔ یہ تقریباً جو بھی مطلب سمجھدار لوگ ہیں ان کو اس کا تجربہ ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے پتنگ شرعاً بھی اس کو منع کیا گیا ہے اور یوں اخلاقاً بھی یہ منع ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج کل لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ برا کام کرتے ہوئے اس بات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ لوگوں کا تو کام ہے بولنا، جو کرنا ہے کر لو، لوگوں کی فکر نہیں کرو۔ اس سوچ اور اس مزاج کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ برائے کرم میرے اور میرے ماں باپ کے لیے دعا مغفرت فرما دیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب۔ برا کام کرتے وقت ایک تو ہے نا کہ سب سے پہلے تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ لوگ بولیں گے نہیں بولیں گے، بہت ساری برائیاں جس میں لوگ نہیں بولتے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کون آ کے بولتا ہے؟ نماز تو بہت بڑی، نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑی برائی ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے، اہم ترین ہے
नमाज, लेकिन नहीं पढ़ते, कोई नहीं बोलता। दाढ़ी मुंडाना, एक मुट्ठी से खटाना, ये दोनों हराम है, लेकिन कोई नहीं बोलता, खुद ही कर रहे होते हैं ये काम, है ना। तो अब लोग हैं बुराइयां ये, लेकिन कोई नहीं बोलता। तो लोग बोले ना बोले, हमें अपने रब की शरीयत को देखना, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को देखना है कि अल्लाह और रसूल इस मामले में क्या फरमा रहे हैं। तो यूं मतलब बंदा जो है लोगों से डरे बिगर बंदों अल्लाह पाक से डर कर गुनाह छोड़े। अब बाद में आई बारी लोगों की, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई लोगों से डर कर भी गुनाह छोड़ता है तो ये एक तरह से उसका फायदा ही है कि चलो इस बहाने ये गुनाह से बच गया, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी से बच गया। तो यूं लोगों से भी डरना, लोगों को भी नफरत से बचाना है कि आपसे नफरत करें या आप उनके सामने अपनी बेइज्जती करवाएं। तो ये नादान लोग होते जो बोलते हैं यार कुछ नहीं होता है, कोई नहीं बोलता, हम किसी के बाप से भी नहीं डरते, इस तरह की बातें लोग कर रहे होते हैं। तो ये अच्छे लोग नहीं होते। शोरफा, समझदार, एजुकेटेड लोग ऐसी बातें नहीं करते। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सीधी एक सवाल मौसूल हुआ है, सवाल ये कर रहे हैं कि अगर कोई मस्जिद कुबा शरीफ या दीगर मुबारक मसाजिद की ज़ियारत के लिए जाए तो वहाँ नवाफिल अदा करने का क्या हुक्म है? कोई जाए, ये अगर कोई शख्स जाए, यार कुबा शरीफ में तो नवाफिल पढ़ने की फजीलत की तो सही हदीसें मौजूद हैं कि वुजू करके मस्जिद कुबा शरीफ जाए, 2 रकात पढ़े तो उम्रे का सवाब। और इस तरह मतलब ये कि वहाँ नवाफिल पढ़ने का तो सवाब की हदीसें मौजूद हैं। दीगर मुतबर्रिक मकामात पर मसाजिद, जैसे हरमैन तैयबैन में लोग जाते हैं तो मुक़द्दस मकामात और तारीख़ी मसाजिद की भी ज़ियारतों का सिलसिला करते हैं। तो जहाँ जहाँ मकरूह वक्त नहीं है और वुज़ू है तो बिल्कुल नवाफिल पढ़ने चाहिए। अब इसमें मर्द हो या औरत, औरत को भी मस्जिद में जाने की तो इजाज़त है और अपने तौर पर उसके पर्दे की रियायत के साथ पर्दा हो उसका, और कोई बेपर्दगी की सूरत ना हो, मर्दों से टकराने की कोई तरकीब ना हो, है ना, जिसको मखलूत बोलते हैं, मिक्सचर, ऐसा ना हो। रुको ने खांचे में अपनी पर्दे के साथ पढ़ सकती है नवाफिल, तो बेशक वो भी औरत भी पढ़े। तो कोई रुकावट हो, कोई उज़्र हो तो वो अलग बात है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है, मस्जिद नबवी शरीफ में आब ज़मज़म पीने के लिए औरतों को भी एतिकाफ़ की नीयत ज़रूरी है? नीज़ शरई मुसाफिर हैं, वो बग़ैर नीयत एतिकाफ़ के भी खा पी सकते हैं? मस्जिद नबवी शरीफ में आब ज़मज़म, वैसे मस्जिदुल हराम शरीफ में जहाँ काबा शरीफ है वहाँ आब ज़मज़म शरीफ का कुआं है, लेकिन मस्जिद नबवी में भी सुनते रहते हैं कि अब वो कूलरों में आब ज़मज़म रखा जाता है। तो बहरहाल मस्जिदुल हराम हो, मस्जिद नबवी हो या फिर ये कि कोई सी मस्जिद हो, खाने पीने के लिए एतिकाफ की नीयत हो, है ना। तो अब नीयत पहले से कर की भी थी, मस्जिद में जब भी जाए तो नीयत तो कर लेनी चाहिए और सवाब के लिए कर लेनी चाहिए। जब तक मस्जिद में रहेंगे सवाब मिलेगा, चाहे 1 मिनट के लिए मस्जिद में गए सवाब मिलेगा, बाहर निकलेंगे मस्जिद से तो ये नफल एतिकाफ खत्म हो जाएगा, फिर दाखिल मस्जिदों फिर एतिकाफ की नीयत कर लें, ये सवाब शुरू एतिकाफ का। अब ये कि कहीं भी मस्जिद में हो ना की थी नीयत आब ज़मज़म शरीफ पीने के लिए या पानी पीने के लिए, कोई नौबत आ गई तो अब एतिकाफ की नीयत कर लें और पी लें, वरना जायज़ नहीं है। अच्छा, अब इसमें जैसे कि मुसाफिर है तो उसके लिए भी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का यही फरमान है कि वो भी नीयत करे एतिकाफ की नीयत ही से, या नीयत पहले से की भी हो तो मुअतकिफ हो, वो भी पानी पीते वक्त, आब ज़मज़म शरीफ पीते वक्त, खाते वक्त सबको मस्जिद में नीयत होनी चाहिए। बगैर नीयत एतिकाफ मस्जिद में खाना पीना जायज़ नहीं, आब ज़मज़म शरीफ भी नहीं पी सकता।
اور کوئی مشکل نہیں ہے اعتکاف کی نیت کرتے میں. کون سے مطلب انہیں کہ پہاڑ توڑنے پڑتے ہیں. عربی یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اپنی زبان میں کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, کافی ہے. زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے, نو پرابلم. دل میں نیت کر لیں, اور اصلی تو دل کی نیت مانی جائے گی. زبان سے کہا اور دل میں نیت نہیں ہے تو زبان سے کہنا ویلڈ نہیں ہوگا. اور دل میں نیت ہے, زبان سے نہیں بھی کہا تو چل جائے گا, لیکن بہتر ہے کہ زبان سے بھی کہہ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ کل بروز جمعہ حیدرآباد میں ایک عظیم الشان قافلہ اجتماع ہوا. الحمدللہ کل بروز اتوار بھی ایک عظیم الشان قافلہ اجتماع ہونے جا رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو. آپ کے قافلے جاتے ہیں گویا کہ عشق رسول کی ایک چمک دمک سی آ جاتی ہے کہ جناب یہ آ گئے ہیں عاشقان رسول نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے. رب کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ, بہترین مقام یہ مسجد ہے. تو خوبصورت دور تھا وہ جب مسجد کو آباد کرتے تھے مسلمان. ایسا لگتا ہے کہ دل مسجد میں لگ ہی نہیں رہا. اتنا ماحول صحیح نہیں ہے. اسی ماحول کے اندر یہ نمازی کیسے بن گیا؟ کتنے نوجوان قافلوں میں سفر کر رہے ہیں, اسی دور میں تو ملتے ہیں, اسی زمین پہ ملتے ہیں. یہ چاند سے آ کر چاند پر چلے جاتے ہیں. کیا اس بات پر روئے کہ یا اللہ میں ان خوش نصیبوں میں کب شامل ہوں گا جس کا دل مسجد میں لگے گا. ہم بعد اوقات مسجد بنانے کے لیے آگے بڑھتے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار مسجدیں کیوں بناتے ہو, نمازی تو ہے ہی نہیں. مارکیٹیں کیوں بناتے ہو, بازار میں کام تو ہے ہی نہیں. دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک, مسجد آباد کرو تحریک. کافروں میں سفر کر کے مسجد آباد کرنے والوں مبارک ہو کہ مسجد آباد کرنے والوں سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. میرے وہ اسلامی بھائی جو قافلوں میں سفر کر رہے ہیں, 7 کروڑ مرحبا. قافلے میں چلو. انشاء اللہ الکریم دیکھیے دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا قافلہ اجتماع 9 نومبر 2025 بروز اتوار. اجتماع کا آغاز قریباً رات 9 بجے اور بیان قریباً رات 9:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر. ایڈریس فیضان مدینہ کراچی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سب شرکت بھی کریں اور سب کے سب اسلامی بھائی ذمہ داران ہوں نہ ہوں, اراکین شورا ہوں, جو بھی ہوں, سب کی خدمت میں عرض ہے کہ نومبر ماہ قافلہ منا رہی ہے دعوت اسلامی, تو مہربانی کر کے سب کے سب اس میں ضرور شرکت کریں. امام صاحبان بولے ہم کو اجازت نہیں ملتی, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اپنے مقتدیوں کو لے کر مسجد میں 3 دن, مثلا 3 دن 12 دن قافلے کی نیت سے, قافلے کے جدول کے مطابق اپنے ذمہ دار سے مشاورت کر کے آپ وہاں قافلہ کر لیں, اپنی مسجد میں کر لیں. آپ کی مسجد میں مسجد رونق ہو جائے گی. آپ قافلے میں سفر کرنے والے بنے, فیسلٹی موجود ہے. تو سارے امام صاحبان, مؤذن صاحبان, خادمین مسجد کے اور عام اسلامی بھائی, تاجر, ملازم جو بھی ہیں, سب کے سب 3 دن کے کم از کم ماہ نومبر میں قافلے میں سفر کریں. خالی 3 دن یا 12 دن کا کریں, 1 ماہ کا کریں مدنی قافلہ, 1 ماہ کے قافلے میں سفر کریں. اللہ توفیق دے 12 ماہ کے قافلے میں سفر کریں. اللہ پاک یہ سعادت بخشے کہ اپنی زندگی قافلے کے لیے وقف کر دیں. میں ہوں اور میری دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی نے مجھے کیا نہیں دیا, دعوت اسلامی نے بہت کچھ دیا ہے الحمدللہ. انسان بنایا. حقیقت میں مطلب ہم کہاں بھٹک رہے تھے یار. آج یہ داڑھی کیسی, امامہ کیسا, تو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ہمارے یہاں. ایک میں جو دعوت اسلامی سے مستفیض ہوئے میں ان سے کہہ رہا ہوں, یہ سب آپ کو دعوت اسلامی نے دیا نا الحمدللہ. سوچ دی, دین کی سوچ دی, سنیت کی, مسلک کی, بزرگان دین کی پہچان, صحابہ اہل بیت کی پہچان, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی پہچان. کیا نہیں ملا دعوت اسلامی میں. تو کیا آپ شکرانے میں قافلے میں سفر نہیں کریں گے؟ ہر مہینے 3 دن سفر ہونا چاہیے, 27 دن آپ کے, 3 دن دعوت اسلامی کے, یا کہو میرے. اور نومبر میں تو خاص کر بس مطلب
इतने काफिले हो कि मस्जिदें कम पड़ जाएं और एक मस्जिद में 2-2, 3-3 काफिले अपने को ठहराने पड़े। और ये मेरी दरखास्त सारे दुनिया के आशिकान रसूल से कि काफिले में सफर करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाहुल करीम। इतना मिलेगा कि आपके दामन में नहीं समाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम असगर है। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है, बाहर से वेस्टर्न कपड़े आते हैं ख़वातीन के, इसके अंदर कई तरह की वैरायटी मौजूद होती है, आया ये पाकिस्तान में बेचना जायज़ है नाजायज़ है? ये ज़रा रहनुमाई फरमाइए। इसमें कई किस्म की वैरायटी होती है, शॉर्ट भी होती है, लॉन्ग भी होती है, कुछ ऐसी होती है जो गैर मुनासिब होती है। अगर कपड़े में कोई शरई तौर पर खराबी नहीं है तो वो बाहर से आया हो या अपने शहर का हो या अपने घर का हो, तो उसमें तो बेचने में कोई हरज नहीं है। अलबत्ता कोई ऐसा लिबास है जो मतलब गैर मुस्लिमों की ख़ास वज़ा है, मुशाबत उसमें पाई जाती है, उनसे उनके लिबास से मिलता जुलता है, उन्हीं जैसा लिबास है एक। और नंबर 2 फासिकीन का लिबास है जो खुदा के नाफरमान लोग पहनते हैं, फासिकीन, फासिकात, फासिका औरतें। तो इस तरह का लिबास मतलब इस तरह का लिबास पहनना भी जायज़ नहीं है और इस तरह का लिबास बेच भी नहीं सकते, कोई बेचा भी ना जाए। आप बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे और पहनेंगे ना। तो इस तरह का नहीं, जो साफ सुथरे लिबास होते हैं कि जो मतलब यानी कि शरीयत से नहीं टकराते, जिसको अल्लाह और रसूल की शरीयत में मना नहीं है, वो बेशक बेचें, अल्लाह बरकत दे आपको। फिर आप खुद कहते हैं ना मुनासिब भी होता है, बाद ऐसे लिबास होते हैं जिसमें आधा नंगा और आगे बोलता नहीं मैं, गंदे गंदे लिबास निकले हैं, तो ये आपका ज़मीर मलामत करता है कि आपकी माँ बहन पहने, नहीं करता ना, तो किसी की माँ बहन को क्यों पहनाने जा रहे यार। हम बस समझो और गौर करो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर सुन्नत से सवाल है कि मेरा इस्तेमाल शुदा कपड़ों का कारोबार है और इसमें इस्तेमाल शुदा कपड़े भी आते हैं और इसमें गैर इस्तेमाल शुदा कपड़े भी आते हैं। अब उनको जो गैर इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं उनको नया बोलकर बेचना कैसा, और बाज़ उसमें ऐसे कपड़े होते हैं जो यकीनी तौर पर नए होते हैं, तो अब उनको क्या बोलना चाहिए, नया बोलना चाहिए या इस्तेमाल शुदा बोलना चाहिए? अल्लाह अल्लाह। पहले तो ये कि नए कपड़े आ कैसे गए इस्तेमाल शुदा कपड़ों में, ये भी एक मतलब काबिल गौर बात है ना, कि वो जो बेच कर गया है आपको इस्तेमाल शुदा कपड़े कहकर और उसमें नया कपड़ा निकल आया, तो ये हो सकता है उसकी कोई गलती हो गई होगी, तो उससे रुजू किया जाए कि भाई ये क्या है और उसको दे दिया जाए, समझे। अच्छा, अब ये क्या अगर वाकई 100% नया है और वो इस्तेमाल शुदा नहीं है, अब इसका करीना मुश्किल है। करीना तो यही है कि इस्तेमाल शुदा है, कि वो कहा गया कि ये इस्तेमाल शुदा है, और इसका कोई अलामत नहीं, इसलिए कि किसी ने जैसे एक बार पहना, अदर अदर पहना, थोड़ी देर के लिए अदर अदर इसको उतार दिया, फिर इसको प्रेस कर लिया, या जो भी इसकी जो टेक्निक होती है, तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये पुराना है, ये नया ही लगेगा आपको। तो ज़ाहिर है आप इसको कैसे कहेंगे कि ये नया है, सेकंड हैंड तो हो गया ना, ये पहन लिया तो ये कहकर ही बेचना पड़ेगा कि भाई है ये, भले कम इस्तेमाल किया हुआ है लेकिन है इस्तेमाल शुदा, ये बताना पड़ेगा। अब बाकी प्योर नया, अब मुफ्ती साहब देखिए क्या इसमें रहनुमाई फरमाते हैं जो मैंने अर्ज किया, उसके अलावा या वो गलत हो तो उसमें इस्लाह हो जाए। नहीं, बिल्कुल सही आपने इरशाद फरमाया कि इसके करीना और उसकी कोई दलील ये बहुत मुश्किल है कि कैसे पता चलेगा कि ये बग़ैर इस्तेमाल किया हुआ बिल्कुल न्यू है। तो ज़ाहिर यही है कि कोई ना कोई सूरत इसकी है ज़रूर, कि हो सकता है कि सिर्फ़ एक बार ही वो इस्तेमाल हुआ हो और उसके बाद उसने, बहुत से लोग होते हैं वो एक दफ़ा एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लिबास एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद वो नहीं पहनते उसको। तो ये कहना वाकई ये बहुत दुश्वार अमल है कि ये बग़ैर इस्तेमाल शुदा है और न्यू है।
تو ایسا کہنے کی بظاہر تو کوئی صورت نہیں اور اجازت بنے گی بھی نہیں. اور ویسے بھی جب ان کی دکان ہی پرانے استعمال والے کپڑوں کی ہے تو یہ نئے کے کیوں بیچیں گے؟ اس میں اور بھی مطلب یعنی کہ مسائل ہیں. جیسے کہ یہ بیچنے والے کپڑے ہوتے ہیں نا، اس میں خریداروں کو دکانداروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چوریاں کر کے لاتے ہیں پرانے کپڑے. جو ہمارے یہاں غربت ہے، باہر ملکوں میں ہو سکتا ہے مطلب یعنی کہ ہمارے یہاں لوگ اتارتے ہیں پرانے نئے کپڑے لے کر. ایسے لوگ ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ جلدی جلدی اتار کر وہ آگے بڑھا دیتے ہیں. اور بعض اس میں سے ملیں گے، ایک تعداد ملے گی کہ جو غریبوں کو دے دیں گے، رشتہ داروں کو دے دیں گے، اڑوس پڑوس والوں کو دے دیں گے، ایسے ہوتے ہیں. اب یہ جو بیچنے آتے ہیں نا کپڑے، ان میں اگر آپ کو پتا ہے تو دیکھ لیں کہ یہ ہوتے ہیں چوری کے. یہ جن کے مکانات نیچے ہوتے ہیں نا، یہ باہر ڈوریاں لٹکا کے بیچارے سکھاتے ہیں. یہ لے کے بغل میں ڈالا دے بھاگ. مسجد میں چپل چوری ہو جائیں، آپ کے اچھے چپل ہوں واجبی سے، تو یہ چور بازار ہیں اور ہوتی ہیں شہروں میں، سمجھے. تو وہ وہاں اگر پہنچ جائیں نا آپ، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے چپل وہاں مل جائے. آپ کو آپ ہی کے جو چوری ہوئے تھے وہاں پتہ چل جائے گا. یہ رہے کپڑے بھی آپ کے مل سکتے ہیں. جو نیچے گھر بیچارے جو وہ غریب لوگ ہوتے ہیں باہر سکھاتے ہیں کپڑے. تو اس لیے اگر کوئی آنے والا جو ہے نا، اس کو بھی دیکھ لیں کہ کہیں چوری کا لباس تو نہیں اٹھا کے لیا ہے بیچنے کے لیے. وہ اونے پونے داموں بیچ کے بھاگے گا. وہ زیادہ آپ سے بارگیننگ کرے گا نہیں. تو یوں اندازہ ہو جائے گا. تو اگر خدا نہ خواستہ وہ چوری کا اور آپ کو پتا ہے چوری کا، تب تو اس کو لینا ہی حرام ہے، اس کو خریدنا ہی حرام. یہاں تک کہ اگر آپ کا غالب گمان ہے کہ یہ چوری کا مال بیچنے آیا ہے، تب بھی اس کو خریدنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے. تو یوں مطلب اس میں تھوڑا ہے باریکائی. اپنے وطن کے کپڑوں میں باہر ملکوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ باہر ملکوں میں کیا بڑے بڑے باکس لگے ہوتے ہوں گے، ہم نے دیکھا ہے، مطلب باکس لگے ہوتے ہیں. تو اس میں مطلب یہ کہ جیسے ادارے ہوتے ہیں جو رجسٹرڈ، ان کا لگا ہوگا بورڈ کہ بھائی یہ غریبوں کے لیے، تو یہ فلاں کے لیے، تو یہ فلسطین والوں کے لیے، تو اس کے لیے اس کے لیے، اس طرح لکھا ہوگا. تو وہ مطلب کپڑے اس میں لوگ ڈال دیتے ہیں، وہی بدلتے رہتے ہیں نا کپڑے. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں صاحب لوگ، تو وہ زیادہ پرانا نہیں ہونے دیتے، وہ بدل دیتے ہیں. تو یہ اس میں وہ ڈال دیتے ہیں ڈونیشن میں. اپنے کام کا نہیں تو چلو ڈونیشن. تو اب وہ ڈونیشن میں، یہ ڈونیشن کے کپڑے، اب ظاہر ہے کہ آپ نے مطلب اپنے یہاں کا فراق ڈالا. اب وہاں جو ہوتی ہیں خواتین دیگر ملک میں، وہ پردے والے کپڑے پہنتی ہیں، تو آپ کا فراق کون پہنے گا؟ ایک مثال دی میں نے. اسی طرح کہیں شلوار یا پاجامہ پہنا جاتا ہے، کہیں صرف پینٹ پہنی جاتی ہے، پاجامے شلوار نہیں پہنے جاتے، تو ان کے یہ لباس کام نہیں آئے گا. تو یہ سارے لباس جو باکسز میں ہوتے ہیں نا، ان کے بنیں گے گٹھڑ، اور یہ پھر بک کر، اور اس طرح جو غریب ملک ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے ملک میں یا دیگر ممالک جو غریب ملک ہوتے ہیں، ان میں یہ جائیں گے اور وہاں پھر یہ بکیں گے یہ کپڑے. اس کا یہ اس طرح کی اس کی سائیکل ہے یا پروسیجر ہے جو میں سمجھ سکا ہوں. اب اس میں نہیں پتا چلتا کہ چوری کے ہیں یا کیا ہیں، ساہوکاری کے ہیں. اور یہ باکسز جو لگے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نکال کے بھی چرا کر بھی لے جاتے ہوں گے، موقع پا کر. کچھ کہا نہیں جا سکتا. بعض جگہ کچرا کنڈیوں پر کپڑے میں نے دیکھے ہیں، لمبے لمبے کرتے اور کارپیٹ اور کیا کیا لوگ پھینک دیتے ہیں ان ملکوں میں. ہمارے یہاں نہیں پھینکا جاتا. تو اب یہ جو لے جائے اس کا، اب اگر واقعی پھینکا ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے، قریب میں رکھ دیتے ہیں کچرا کنڈی کے، جن کو لینا ہو لے جائے. تو یہ طرح طرح کا ایک نظام ہے. تو جب تک اپنے کو مطمئن نہ ہو نا کہ یہ واقعی پرانا کپڑا ہے، چوری کا نہیں ہے، ڈکیتی کا نہیں ہے، لوٹ مار کا نہیں ہے، تو پھر یہ کہ خریدنے میں، بیچنے میں. جبکہ وہ دوسری شرط میں نے بتائی تھی ابھی کہ فاسقوں کی وضع کا نہ ہو. جو فاسق لوگ، گناہگار، نافرمان لوگ، بے حیا لوگ پہنتے ہیں، ایسے کپڑے نہ ہوں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کے کپڑے نہ ہوں. یا غیر مسلم کے لیے مخصوص کپڑے جو ہوتے ہیں، جس میں مشابہت ہوتی ہے، ان سے ملتے جلتے، اس طرح کے نہ ہوں.
शरीयत ने जिन कपड़ों का मना किया वो भी ना हो, बाकी कपड़े ये बेच सकते हैं। जो मैंने आपको ये अपने मुंतशिर तौर पर, मुतफर्रिक तौर पर बेरब्त जो आपको तरकीब बताए उसके मुताबिक आप परख लें। अल्लाह हम सबको हलाल रोज़ी अता फरमाए, हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, हलाल को समझने की तौफीक अता फरमाए। और इल्म दीन हमें मिले, इल्म दीन रखने वालों से हमारे राब्ते रहें, उलमा की खिदमत में रहें, हम मुफ्तियान किराम से शरीर रहनुमाई लेकर अपना काम काज धंधा वगैरह करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ठोकर लगने के चांस बहुत कम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। शेख अबू सऊद अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान करते हैं, हमारे शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने मुरीदों के लिए कयामत तक इस बात के जामिन हैं कि उनमें से कोई भी तौबा किए बगैर नहीं मरेगा। नाजरीन, मरने से पहले अगर तौबा का तोहफा मिल जाए तो क्या ही बात है, और सुभान अल्लाह, तौबा करने वाले की तो क्या शान है। हदीस पाक में आता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने मुरीदीन को किस तरह दिलासा देते हुए फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल बनाली, ऐ मेरे मुरीद तू मत डर, अल्लाह करीम मेरा रब है, उसने मुझे रिफ़अतो बुलंदी अता फरमाई है और मैं अपनी उम्मीदों को पहुँचता हूँ। तो आइए नाजरीन, निस्बत के बड़े फ़ायदे हैं और किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हमारे दरमियान हैं, और आप कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल फरमाते हैं और मुरीद कराते हुए भी आप पहले तौबा करवाते हैं, तो तौबा आज भी हो जाएगी। वो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जो किसी भी पीर साहब से मुरीद नहीं हैं, मौका बड़ा अच्छा है, अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल हो जाएं। जो इस्लामी बहनें हैं वो ज़राना अल्फाज इस्तेमाल करेंगी और फिर आप भी मुरीद नहीं हो जाएंगी। अगर बारी के दिन है तो भी आप मुरीद हो सकती हैं। इसी तरह अगर अपने बच्चों को मुरीद करवाना चाहें तो बदरी चल की स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे होंगे, इन नंबर्स पर उनकी डिटेल भेज दीजिए, नाम और वालिद का नाम, इंशाअल्लाह उन्हें भी अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में शामिल कर लिया जाएगा। मैं किबला अमीर अहले सुन्नत से गुजारिश करूँगा हमें तौबा भी करवा दें और कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल भी फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैन अतारी है, फूल नगर से। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल ये अर्ज है, मस्जिद को मसीद कहना कैसा है? उर्दू में मस्जिद कहते हैं, कुछ हमारे पंजाबी बुजुर्ग जो उसे हम मसीद कह देते हैं, ये कहना कैसा है? जज़ाकल्लाहु खैरा। मस्जिद कहते हैं आखिर में ता, ये लुगत में भी लिखा है मस्जिद। मस्जिद कहता है जो मतलब एक बाज लफ्ज सब बन संवर कर या बदल कर वो राइज हो जाता है तो वो लुगत का हिस्सा बन जाता है। तो यूं मतलब यानी कि मस्जिद कहने में हरज नहीं है। मुफ्ती साहब आगे क्या फरमाते हैं? लफ्ज़ तो मस्जिद ही है, इस्तेमाल तो उसे ही करना चाहिए। बाकी ज़ाहिर है कि हर ज़बान में
لفظ تو تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے انگلش میں مسجد کو موسک کہتے ہیں، اور زبانوں میں اور بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کچھ اور استعمال ہوتا ہو. تو ویسے مسجد کے لغوی معنی تو عربی زبان میں سجدہ کرنے کی جگہ ہے. تو لیکن یہ کہ بظاہر وہ یہی ہے کہ ہر سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اس میں بظاہر توہین اور بگاڑنا شاید نہ ہو کہ اب استعمال ہی اسی انداز میں ہوتا ہو. اس کو مسجد بولتے ہیں. اچھا یہ تو لغت میں لکھا ہے، اپنی میمنی میں مسجد، میمنی میں مسجد بولتے ہیں، مسجد. یہ تو پڑھے لکھے لوگ سمجھے مسجد میں بھی نہ تو ہے، اب اس کو کیا حکم لگائیں گے آپ؟ واقعی صحیح لفظ تو قرآنی لفظ ہے یہ، مسجد سجدے کی جگہ مسجد کے معنی ہے. لیکن لوگ اپنی اپنی بولی میں انگلش میں موسک بولتے ہیں، لیکن موسک جو ہے نا لفظ مسجد سے نہیں نکلا، وہ اپنی انگلش میں بولتے ہیں. مسجد اور مسجد یہ دونوں نکلے مسجد سے ہی ہیں، مگر لغت کا حصہ بن گئے. یہ مسجد میمنی لغت کا حصہ بن گئی. اب آگے اور زبانوں میں دیکھیں گے تو مسجد کو کچھ نہ کچھ بولتے ہوں گے. تیمل میں جب کولمبو وغیرہ گیا تھا نا تو وہ مسجد کو پلی بولتے تھے، پلی. اچھا مسجد کو بھی پلی بولتے تھے اور چھپکلی کو بھی پلی. تو اب اپنی اپنی زبان ہے ان کی، اور اس میں ذرا کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں. جو صحیح بول سکتے ہیں لفظ مسجد قرآنی لفظ ہے، تو اس کو اگر ادباً مسجد کہیں گے تو انشاءاللہ ثواب کے حقدار بنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میری سنت سے سوال ہے کہ خواتین کو اپنے ہاتھ سے چپل پہنا کر چیک کروانا یہ کیسا ہے؟ اور کچھ خواتین چپل لے جاتی ہیں، کچھ کسٹمر چپل لے جاتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں، یوز کرنے کے بعد وہ پھر اس کو واپس کروانے آتے ہیں کہ ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا، تو ان کا یہ واپس کروانا کیسا ہے؟ اب ظاہر خواتین کو چپل پہناتے وقت نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اور بھی مطلب پاؤں کو ہاتھ بھی لگیں گے اور اس کو مطلب سیٹ کریں گے چپل پاؤں میں. تو اس طرح مطلب اگر کوئی بے پردگی کی صورت یا اس کو ٹچ کرنے کی نوبت آتی ہے نامحرمہ کو، ذرا سوال تو نامحرمہ کا ہی بنے گا، عام گاہک جو ہوتے ہیں. لیکن نامحرم بھی بولتے ہیں، اجنبیہ بھی بولتے ہیں. یہ ان کو بولتے ہیں نامحرمہ یا اجنبیہ کہ جن سے شادی یعنی جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو. حرام ہو نہیں ہے، حرام نہ ہو. ماں بہن یہ محرم ہے نا، محرمہ ہے کہ ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اجنبیہ سے حرام نہیں ہے. تو اس لیے مطلب ایسی عورتوں کو تو وہ اجازت تو نہیں ملے گی شریعت میں کہ اس کو ٹچ کرے، گور کے دیکھے، اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. ٹیلر ماسٹر بھی وہ ناپ لے رہے ہوتے ہیں نا، وہ دے رہی ہوتی. یہ سب غلط کام ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے. اچھا دوسرا اس میں حصہ تھا سوال کا کہ وہ چپل لے جاتی ہیں پھر استعمال کر کے لے آتی ہیں، بولتی ہیں ہم نے استعمال نہیں کیے. اب یہ آپ کو کنفرم ہے کہ استعمال کر کے آئی ہیں، تب تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ وہ بول رہی ہیں. اگر آپ کو خود کنفرم پتہ نہیں ہے، آپ کو شک ہے اور آپ بول کے استعمال کر کے آئی ہو، تو یہ پھر تہمت میں جائے گا. ایک مسلمان بولتا ہے کہ ہم نے استعمال نہیں کیا، تو خامخواہ اس کو آپ مسلط کر رہے ہیں کہ تم نے استعمال کیا ہے. تو اس طرح وہ دیکھ لیجئے. تو اگر استعمال شدہ وہ لائی ہے تو پھر استعمال شدہ کا بھاؤ ہوگا، جبکہ وہ خرید کر گئی تھی. اب تو مطلب سودا ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اب یہ لائی ہے واپسی کے لیے، تو وہ اگر استعمال شدہ ہے تو بھی، اور استعمال شدہ نہیں ہے اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، تب بھی آپ ضروری نہیں کہ آپ اس سے واپس لے کر اس کے پیسے لوٹائیں. اب وہ لے لیں گے واپس اور پیسے دے دیں گے اس کے، تو ثواب ملے گا، اچھی بات ہے، لیکن آپ پر لازم نہیں ہے. البتہ استعمال شدہ آپ نے لے لیا، اگر کم دام میں ہی لیں گے، تاجر تو سیانے تو ہوتے ہیں نا، ایسے تھوڑی مطلب وہ لے لیں گے نئے بھاؤ میں، تو اسی بھاؤ میں.
اب لیں گے. پھر اگر اس کو آپ نے نیا کہہ کر بیچا اور جب یہ کنفرم ہے کہ استعمال شدہ ہے تو آپ گناہ گار ہوں گے. دھوکہ ہوگا یہ کہ آپ کو بھی بیچتے وقت کہنا پڑے گا کہ یہ اگرچہ تھوڑا استعمال شدہ ہو لیکن کہنا پڑے گا بھائی یہ تھوڑا استعمال شدہ ہے, دیکھ لو اس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہے. بازار میں نیا کہہ کر بھی بیچ سکتا تھا تو آپ لے لیتے شاید, لیکن نیا نہیں ہے اور یہ پرانا ہے, استعمال شدہ ہے, اور میں اس کے دام آپ سے یہ تو جو سچ بولیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو اور برکت ملے گی. دھوکہ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اس طرح اگر اپنا استعمال کیا ہوا جوتا چپل واپس لے آئے, اور وہ کیونکہ ابھی تک تو ہم نے دکاندار سے بات کی ہے نا کہ وہ دیکھ لے یا یہ کر لے یا وہ کر لے, لیکن ان گاہکوں کو بھی ہمیں سمجھانا چاہیے کہ جو لے گئے پہنا اور باقاعدہ پہنا, خالی ایسا نہیں کہ گھر میں چیک کیا اور ان کو سائز کا یا کسی چیز کا پرابلم ہو گیا, تو ایسی صورت میں وہ جھوٹ بول کر دکاندار کو کہنا, کیونکہ اس کا جو سول ہے اس سے پتہ تو چل جاتا ہے, میں یہ معلومات لے رہا تھا, سول سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پہنا ہوا ہے, لیکن بتاتے ہیں کہ سول کو بھی بڑے انداز سے صاف کر کے سمجھ نہیں پڑے کہ یہ پہنا ہوا ہے. تو یوں کر کے خود دکاندار کو یہ گاہک دھوکہ دینے کی بھی تو کوشش کرتے ہیں, تو ان گاہکوں بھی سمجھنا چاہیے. پھر یہ کہ کیا سائز کا پرابلم ہوا ہے یا آپ کو گھر لے جا کر کسی نے کہہ دیا ڈیزائن صحیح نہیں ہے تم اس کو واپس کر دو, تو تھوڑا سوچ سمجھ کے, کیونکہ دکاندار بھی پھر تھوڑا آزمائش میں آ جاتے ہیں, تو دکاندار کے لیے بھی کچھ ایسی گفتگو ہو جائے کہ ان کو بھی آزمائش میں پھر گاہک مبتلا نہ کرے. سائز کا فرق آیا تو دکاندار کا اس میں قصور دیکھا جائے گا نا. بھائی آپ نے یہ پیالہ لیا دیکھ بھال کے, دکاندار نے کوئی دھوکہ نہیں کیا, آپ کے نزدیک اس کے نمبر 4 ہیں, 4 نمبر کا پیالہ آپ نے دے دیا, اب بولے چھوٹا ہے تو بڑا ہے تو واپس کرو, تو یہ بات بیکار ہے. ذرا چپل لے لیے بھائی اتنے نمبر کے چپل یہ لے گئے, اب اس میں دکاندار نے کوئی دھوکہ نہیں کیا, جو مطلب نمبرنگ ہے جو ترکیب ہے وہ لے گیا. اب وہ گھر میں جا کر بولتا ہے کہ وہ تھوڑا چلتا ہے تو بولا یار تو پاؤں میں زخم ہو گیا تو وہ نشان پڑ گیا, تو یہ اب اس میں دکاندار کیا قصور. اب اس وقت یہ تو سارا طے کرنا تھا نا کہ کوئی تکلیف ہوگی نہیں ہوگی کیا ہوگا. وہاں دیکھ بھال کر بعض اوقات پہن کر بھی دیکھتے ہیں, 2 قدم چل کے بھی دیکھتے ہیں شاید. اب پاس کیا اور اب جا کر مطلب پھڈا بنائیں گے تو کام کیسے چلے گا کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, زخم بن گیا, تو ابھی آپ کے نصیب یہ سب پہلے طے کرنا تھا. اصل میں عام طور پہ وہ بات ہوتی ہے تو اس لیے وہ اگر گاہک بھی اس طرح دھوکے بازی کرے گا تو گناہ گار تو ہوگا نا, جبکہ بیچنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں بیچنے والے کا بھی قصور ہے, اس نے بھی کوئی ڈنڈی ماری ہے اور وہ گاہک آ کر اسی ڈنڈی کا تعلق سے بات کرتا ہے تو پھر یہ بات الگ ہو جائے گی, پھر اس کو لینا ہوگا, اس کا دھوکہ پڑا گیا. عام طور پہ ہوتا یہ کہ وہ کچھ فرما رہے تھے. جی یہ سائز کے مسائل تو کم ہوتے ہیں, جب لے جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ گھر لے گئے, اب وہ گھر میں کسی کو دکھائے, خاص عورتوں کے معاملے میں زیادہ ہوتا ہے, تو دوسری نے رائے دی کہ یار یہ تو آپ پرانا ڈیزائن لیا یا اس کو تبدیل کرنا چاہیے, یوں پھر وہ دکاندار کے پاس واپس آتے ہیں, تو اس میں پھر وہ آپس میں پھر مباحثہ ہو جاتا ہے اور یہ گفتگو ہوتی ہے. عام طور پہ وہ استعمال شدہ کم ہی ہوتا ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان پر جو ہے وہ تہمت کیسے لگائیں گے. وہ عام طور پہ تبدیل کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر لے گئے, گھر پہ دوسری خواتین نے یا مرد ہی تھے آپس میں, وہ دیکھا کہ یہ تو پرانا تم ڈیزائن اٹھا کے لیا ہے اور یہ کوئی چلنے والا نہیں ہے, تو پھر وہ واپس دینے کے لیے آتا ہے. جیسے بعض اوقات اس میں ہوتا یہ ہے کہ دکاندار کہتا بھی ہے کہ سمجھ نہ آئے تو واپس لے آنا, اچھا اس وقت اس نے کہہ دیا ہوتا ہے, لیکن پھر جب وہ لے کر آتے ہیں تو پھر بعض اوقات وہ پسر جاتا ہے, واپس نہیں کرتا پھر وہ. اگر یہ کہا ہو کہ سمجھ میں نہ آئے تو میں بیٹھا ہوں واپس لے آنا, تب تو لینا پڑے گا نا اس کو, کہ سودا اسی طرح کا اس نے کیا ہے, جبکہ اس نے استعمال نہ کیا ہو. استعمال کر لیا تو پھر بات کچھ اور ہو جائے گی.
ये असल में अपनी जबान पर भी पूरा उतरता है जब ग्राहक वापस और अगर करने इस्तेमाल नहीं किया और आपने कहा भी नहीं था कि वापस ले आना, फिर भी वो ग्राहक ले आता है और आप अगर उसको वापस ले लेते हो तो ये सवाब का काम है। उसके जो पैसे दिए उसको दे दो, अल्लाह और बरकत देगा आपको। वापस मुसलमान का दिल खुश करना ये कार्य सवाब है। वो वापस नहीं हो रहा होता, चेंज हो रहा होता है। सौदा होगा, हाँ वो नया सौदा होगा, ये उतने ही में खरीद लिया जैसे तब्दील हो रहा होता है, चीज वही होती है, सब कुछ वही होता है। में तो यही बोले वापस ले लिया। जी जी। यादे मक्का मदीना। मेरी उल्फत मदीने से यूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी अमीर सुन्नत के साथ मस्जिद कुबा अल्हम्दुलिल्लाह जाने की नीयत इंशाअल्लाह। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कुबा की हाज़िरी से मुशर्रफ हुए कि ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है और एक खुशनसीब सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसकी ज़मीन वक्फ की। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ना उम्रे के बराबर। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते को पैदल या सवारी पर यहाँ तशरीफ लाया करते थे। मुझे मौत का कोई खतरा न हो। मस्जिद जुल खलीफा पर हाजिर हुए हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यहाँ से हज का भी और उम्रे का एहराम बांधा है और जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए वो जगह कबूलियत दुआ का मकाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हूँ जुल खलीफा की मस्जिद में मौजूद है। जुल खलीफा वो मकाम है कि जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे मीकात फरमाया और यहाँ से हज उम्रा शरीफ का एहराम बांधा। ये जुल हुलैफा जो है मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम से जुनूब मगरिब यानी साउथ वेस्ट की तरफ 9 किलोमीटर है और जितनी मीकातें हैं उन सब में ये मीकात मक्का मुकर्रमा से दूर है। तो यहाँ से भी मतलब लेके हाजी बांधते हैं, मोतमिरीन उमरा वाले भी बांधते हैं। ये वो मकाम है कि जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ लाते थे कि सफ़र से तो यहाँ रात गुजारते थे। रात होती तो यहाँ पे गुजारते थे और फिर दिन को घर तशरीफ ले जाते थे। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि रात को अचानक घर तशरीफ न ले जाते, दिन को भी इत्तला करके घर तशरीफ ले जाते। हमारे एक ट्रेन है सरप्राइज, तो सरप्राइज तो यहाँ के रात को घर में अचानक चले जाना, घर वाले खुश हो जाएंगे। अब इसमें रिस्क होता है घर वाले खुश होंगे या नाराज होंगे। रात को जाना नाजायज़ नहीं, पहले से इत्तला। ये इरशाद फरमाया कि ताइफ से आते हुए जो एहराम बांधना है उस जैसे जुल्फ़ा को ये मीकात मदीने वालों से, तो ताइफ से आ रहे हो वो कौन सी मीकात से एहराम बांधना? अब उसमें मतलब पहले उसको कहते थे कर्नुल मनासिब, अब इसको अस्सैदुल कबीर कहते हैं। तो ये इनकी ताइफ से आने वालों की मीकात है जो मक्का शरीफ आना चाहे। अगर कोई मक्के से बाहर यानी हुदूद हरम से बाहर यानी हिल जिसको बोलकर मीकात और हरम के दरमियान हिस्सा हिल, तो अगर कोई हिल में आना चाहे तो उसके लिए एहराम शर्त नहीं, बल्कि अगर कोई से काम पड़ गया एक दिन रुक भी गया अब मक्के शरीफ आना चाहता है हिल वाला, अब इसको एहराम की जरूरत न रहेगी। जैसे जद्दा हिल में जद्दा शरीफ, मैदान अराफात हिल में हरम से बाहर, मदीने से जा रहे हैं, छोड़े जा रहा आप संजीदा रहिएगा। आका को सलाम मेरा न रूए गुल अभी देखा न बुए गुल सूखी, क़ज़ा ने लाके कफस में शिकस्ता बाल किया। लाना जल्द मुझको फिर खुदारा या रसूल अल्लाह, मैं छोड़े जा रहा हूँ दर तुम्हारा या
मुजरिम
لجپال کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا، قسمت میری اس در پہ کھڑی جو رہی تھی، قسمت میری اس در پہ کھڑی جو رہی تھی، لے ڈوبتے اعمال میرے مجھ کو نیازی، لے ڈوبتے اعمال میرے مجھ کو نیازی، جا پہنچا مدینے میری تقدیر بھلی تھی، جا پہنچا مدینے میری تقدیر بھلی تھی، جا پہنچا مدینے میری تقدیر بھلی تھی، اللہ غنی کیسی وہ پر کیف کھڑی تھی، جب سامنے گنگروں کے مدینے کی گلی تھی، جب سامنے نظروں کے مدینے کی گلی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا کرے، مکہ بھی دیکھیں، مدینہ بھی دیکھیں، اور ذوق و شوق آمین آمین بھی رہے، باقی بھی رہے، بڑھتا بھی رہے۔ اللہ کرے، اللہ کرے۔ حضور، یہ مسجد قباء پر آپ کی جو حاضری ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ تو وہ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چاہ رہا تھا ہم کو ذکر کریں کہ جنہوں نے اس جگہ کو مسجد کے لیے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو آج یہ مسجد کتنی عظیم الشان مسجد ہے، اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مکان جو باغ تھا وہ شاید مسجد کے ادھر ہی ہے، اس طرف ہی ہے جی، وہی ہیں، تو انہوں نے یہ جگہ دی، اور آج یہ مسجد یعنی اسلام کی پہلی مسجد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنائی، اور پھر یہ مسجد آج تک جس طرح آباد ہے، تو یہ مسجد کی جگہ دینا اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل، کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہر صدقہ جاریہ ہے، ثواب جاریہ ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ پھر جب مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد اور جس کی بنیاد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں، اس مسجد کی تو کیا بات ہے، اور پھر وہ صحابی نبی نے جو پیش کی تو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ یقیناً، اور ہمارے لیے اس میں درس بھی ہے۔ اب ہم زمینیں پلازے چھوڑ کے چلے جائیں گے، بعد والے کیا کریں گے کچھ نہیں پتا، ظاہر نصیب جیتے جی ہم بھی کچھ ایسا کر جائیں، ہمارے پاس پیسے ہوں، اللہ توفیق دے تو ہم بھی مسجدیں بنائیں، پلاٹ دیں اور مدرسے بنائیں، تو اس طرح انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سامان ہوگا، مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کم از کم وصیت ہی کر کے جائیں کہ وہ 33% میں سے وہ جو بھی ہے کہ میری جو بھی جائیداد ہے ورثہ جو چھوڑیں کہ 33% میں سے مسجد بنا دی جائے۔ یہ بھی مطلب ایک بہت اچھا کام ہوگا، ورنہ اولاد سے امید کم ہے، آج کل جس طرح کی تربیتیں ہیں نا اولاد کی، اس حساب سے بہت کم امید ہے کہ وہ مطلب یعنی کہ مسجد بنائے، بلکہ وصیت پر بھی عمل کرے یا نہ کرے، خیر اس کا جو بھی قانونی پروسیجر پورا کرنا چاہیے کہ یہ آپ کے جانے کے بعد اس سے مسجد ہی بنے،
या जो भी वसीयत की उस पर अमल भी हो। ये जो मस्जिद अपने जुल हुलैफा पर आपने जो नेकी की दावत इरशाद फरमाई, और इसमें जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का अमल के रात जाने के बजाय मस्जिद ही में आप क़याम फरमा लेते, और जो हमारे यहाँ एक तो एक सरप्राइज विज़िट है और एक जो तफ्तीशी विज़िट है, अचानक घर पे जाना है, चाबी यूँ आयशे से खोल के जाना है और इस इरादे और इस नीयत के साथ जाना, देखूँ यार घर में क्या हो रहा है। यानी शुक्कुक और शुबहात और वहम को लेकर जो शख्स अपने घर की इस तरह तफ्तीशी मामलात को लेकर चले और रात के किसी हिस्से में अचानक जाकर इस तरह घर में वो दाखिल हो कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पीछे क्या घर में हो रहा होता है, आपको नहीं लगता कि ऐसा शख्स अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा चला रहा है? ये असल वाक़या तो खैर उस सफ़र का है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि सफ़र में इस तरह आप अचानक रात को घर पे तशरीफ नहीं ले जाते थे। बाकी अब घर में वैसे ही तफ्तीश के लिए छापा मारना, अब इसकी सूरतें ही बनेंगी कि वाकई यानी कि सही इत्तला है कोई कि कुछ है और इसलिए किसी ने किया, वो उसकी एक अलग सूरत होगी, और वहम और वसवसे की बिना पर किया तो उसकी अलग सूरत होगी। तो जैसा मौका महल, और आमतौर पर ऐसा कम होता होगा कि घरों पर इस तरह लोग छापे मारते हों, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता, अल्लाह बेहतर जाने। और अचानक घर पे रात को जाना, सरप्राइज की सूरत बनाने के बजाय सुन्नत पर अमल करना चाहिए कि या तो दिन को घर में दाखिल हो, इत्तला करके जाए, और रात को भी जाना है तो घर में पता हो कि इसकी फ्लाइट इतने बजे है, अभी जाके रुकेगा कहाँ, तो इतने बजे घर ये पहुंचेगा, तो ये पता हो। तो अगर यूं इस तरह किया तो कोई हर्ज नहीं इसमें, गुनाहगार। तो बहरहाल ये कि अगर बगैर बताए भी घर पे चला गया तो ये कि इसको हम गुनाह नहीं कहेंगे कि गुनाहगार हुआ, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल और अदाए सुन्नत ये अपनी जगह पर है। इस तरह अचानक ना जाए। पहले के दौर में जो घरों के अंदाज होते थे अब फर्क है। पहले उजाले की जो सूरत होती थी, अब उजालों की रोशनियों की सूरतें वो भी तब्दील हैं। और घर में कई ऐसे घराने होते हैं रात को रत जगा करते हैं, रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो वैसे में कोई रात को चला गया तो ये घर वालों के आराम, और दिन को नींद से उठाकर पहुंचा, नींद से उठाया, ये घर वालों के लिए मसला। तो ये सारी सूरतें मतलब मौजूद हैं कि करें वो कि जिसमें कोई हरज की सूरत, किसी की परेशानी की सूरत ना बने। ये जो निगरान शर ने बात कही है, ये वाकई यानी कई लोगों के अंदर ये चीज़ वाकई है कि ये तफ्तीश के लिए भी इस तरह के मामलात करते हैं और फिर उनकी वाकई ज़िंदगी अजीरन होकर रह जाती है। यानी बिल्कुल दिमागी तौर पर इस तरह के वो परेशान हो जाते हैं कि ज़िंदगी इनकी जहर बन जाती है और फिर घर वालों की ज़िंदगी भी जहर बना के रख देते हैं ऐसे अफराद। तो ये है वाकई ऐसा करते हैं ऐसे अफराद। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह, उस वक्त तो मस्जिद नहीं थी, मामूल यही था कि जब भी तशरीफ़ लाते तो रात में बाहर ठहरते और सुबह में फिर शहर के अंदर दाखिल हुआ करते थे। और हुक्म भी इस बात का इरशाद फरमाया अलैहिस्सलाम ने, दीगर हदीस इस पर मौजूद हैं कि कोई यूँ अचानक रात को अपने घर पर ना जाए, अगर जाना है तो पहले से घर पर इत्तिला दे दे क्योंकि होता ये कि ज़ाहिर है कि घर में औरत है, बीवी है, तो अब वो काम काज के कपड़ों के अंदर है और घर का काम कर रही है, कंडीशन उसकी क्या हो रही है, अब इस हालत में ये पहुंच जाए तो ये शरीयत को मतलूब नहीं है, यानी पसंद नहीं है। तो वो पहले से इत्तला दे देगी तो वो बीवी का जो तैयार होना है वो शोहर के लिए शरीयत पसंद करती, तो पहले से वो अपनी कंडीशन को सही कर ले, सूरत सही कर ले, ताकि शोहर आए तो वो उसकी तरफ राग़िब हो और नापसंदीदा हालत उसकी ना हो। तो यूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में बहुत सारी हिकमतें मौजूद हैं। तो जो आपने इरशाद फरमाया वो इसी तरह कि चूँकि उस दौर में यही था कि रात में अंधेरा हुआ करता था और उस वक्त पड़ाव भी बाहर ठहरा जा सकता था। अब हमारे यहाँ वाकई एक मुश्किल अमर है कि रात को फ़्लाइट पहुँची या गाड़ी रात को पहुँच रही है तो वो शहर के बाहर होटल लेके रहना या इस तरह रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो बता कर पहले से इत्तला देकर फिर घर पहुँचे। तो इसमें बहुत सारे
اس کو فوائد حاصل ہوں گے. موقع کی مناسبت سے ہی ہو سکتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا، بے شک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہمارے لیے لائق تقلید ہے، لیکن وہ حالات اب ایسے جیسے اب گھر اس طرح کے ہوتے ہیں بعض کہ وہ چابی سے کھولنا بھی ضروری نہیں ہے. میں خود چابی سے کھول کے نہیں جاتا. ایک بات ہے، وہ گھر پہ دستک دینی ہے، گھر والوں نے دروازہ کھولنا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا بہت ساری صورتیں ہیں. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، اگر اس پر ممکن ہے عمل کرنا تب تو سونے پہ سہاگا. اور اچانک اس طرح ہرگز نہ جائے کہ جس سے گھر والوں کو تشویش ہو، پریشانی ہو، ڈر جائیں، ٹینشن میں آ جائیں. اس سے بھی بچنا ہے. وہم وسوسے پالنے نہیں ہے کہ دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں. یہ تو ظاہر کہ بعض صورتوں میں تو بالکل گناہگار ہی ہوگا اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، اس طرح نماز پڑھنا کیسا ہے اور کیا اس طرح سے سجدہ ادا ہو جائے گا؟ اچانک گھر والوں کے پاس جا پہنچے اور ان کو خیانت کا مرتکب سمجھے اور ان کی کمزوریاں ڈھونڈے. حوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 4969. تو یوں مطلب یہ کہ تفتیش کے لیے جو گھروں میں جانے کے تعلق سے یہ حدیث پاک میں نے آپ کو پیش کی. حضور وہ آپ جب حدیث بیان فرما رہے تھے نا تو ہمارے یہاں یہ سوال چل چکا تھا. ان کی کمزوریاں ڈھونڈے نا، وہی تفتیش کے لیے، جاسوسی کے لیے تجسس کرے، یہ اس کی ممانعت ہے. حضور وہ آپ جب حدیث بیان فرما رہے تھے تو ہمارے یہاں سوال چل چکا تھا، تو آپ کا وہ حدیث سنانا جو نا شروع سے نہیں سن سکے تھے. تو اگر یہ حدیث آپ دوبارہ بیان فرما دے جو آپ بیان فرما رہے ہیں. صحیح مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر 4969 ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ انسان رات کو اچانک گھر والوں کے پاس جا پہنچے اور ان کو خیانت کا مرتکب سمجھے اور ان کی کمزوریاں ڈھونڈے. یہ اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے، یہ مطلق ہے. کہ جیسے گھروں میں وہ نہیں چھاپے مارتے ہیں، سوال میں کہا تھا کہ وہ تفتیش کرنے کے لیے گھر والے کیا کر رہے ہیں، کوئی غیر مرد تو نہیں ہے، تو فلاں نہیں ہے، اس طرح کے وہم وسوسوں کی وجہ سے. تو یہ اس کی حدیث پاک میں کہ اس طرح نہ جائے. جبکہ کوئی ذرا کہ اس میں یہ لکھا نا کہ اور ان کو خیانت کا مرتکب سمجھے کہ یہ ایسا خیانت کرتے ہوں گے وہم وسوسے کی وجہ سے، اور ان کی کمزوریاں تلاش کرے کہ اچانک یہ کیا کر رہے ہیں گھر میں وغیرہ، اس کی ممانعت ہے. حضور میرے جو سوال کرنے کا مقصد تھا وہ سوال کرنے کا مقصد بھی تقریباً اسی طرح کا تھا، کیونکہ جیسے مفتی صاحب نے بھی اس معاملے میں کچھ بیان فرمایا کہ یہاں پر چونکہ ہم ایک معاشرت و فیملی ٹاپک کو اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو کئی گھر جو ہے نا اس وجہ سے بالکل ان کا حال برا ہے، اور کئی ہمارے یہاں جو عورتیں ہیں یہ مرد کے وہم اور شک کی مطلب بھینٹ چل رہی ہیں، اور ان کا گھر جو ہے نا وہ بالکل سکون اور راحت سے بالکل دور ہے. ان کے گھر میں کوئی سکون نہیں ہے بظاہر. کیونکہ میں امام غزالی علیہ الرحمٰن نے ایک حدیث اس طرح کی نقل کی ہے جس کا مجھے جو یاد پڑ رہا ہے کہ ایسی غیرت عورت کے لیے، ایسی غیرت مرد اختیار کرے جس سے عورت پر تہمت یا بہتان لگتا ہو. اللہ پاک کو ایسی غیرت پسند نہیں ہے. تو اس طرح کا جو مزاج ہمارے یہاں مردوں میں پایا جاتا ہے. اچھا پھر ایسا ہی بعض اوقات مزاج عورتوں میں پایا جاتا ہے. وہ اپنے شوہر اپنے مردوں کے اوپر شک کرتی ہیں، وہم کرتی ہیں، پھر موبائل چیک کرتی ہیں اور ان کے تعلق سے ٹو میں رہتی ہیں، اس سے پوچھتی اس سے پوچھتی. تو یہ جو شک و وہم کے ساتھ جو یہ دونوں جی رہے ہیں، وہ اپنی بیوی پر شک کر رہا ہے، بیوی اس پر شک کر رہی ہے، بھائی بہن پر شک کر رہا ہے تو بہن بھائی پر شک کر رہا ہے. تو یہ جو یہ شکوک و شبہات کے ساتھ و وہم کے ساتھ یہ جو گھر میں جو رہنے کا ایک مزاج بن جاتا ہے بدقسمتی کے ساتھ، تو یہ سکون سے کیسے رہیں گے یہ لوگ؟ ان کو سکون سے رہنے کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے کہ حسن ظن کو یہ کیسے اختیار کریں. بالکل حسن ظن رکھنا چاہیے. حسن الظن من حسن العبادت ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ اچھا گمان، اچھا خیال کسی کے بارے میں رکھنا، اچھا ذہن رکھنا کسی کے بارے میں، یہ اچھی عبادت سے ہے. تو مومن کے بارے میں نیک گمان رکھنا چاہیے
और खामा खा मतलब हिम्मत नहीं पालनी चाहिए। वाकई से घर बर्बाद होते हैं, देखा भी है मैंने। तो मतलब कोई अता पता नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता, बस वहम पड़ जाता है और इससे वो 1 2 3। तो ऐसा ना किया जाए, अपना घर बचाना चाहिए। और बाज़ छोटी मोटी बात आदमी देख भी ले ना तो पर्दापोशी करे और हिकमत अमली से उस मसले का हल निकाले, ना कि अड़ा उड़ी करके वो धूम धड़ाक कर दे और जिद पर बात आ जाए और फिर कई गुनाहों के दरवाजे खुल जाए। तो जो हिकमत अमली जानते हैं वो अपने घर अमन के साथ चलाने में कामयाब हो जाते हैं। जो बेजा जज्बाती होते हैं, कम अक्ल होते हैं, तो वो अपने अड़ाउड़ी करके खुद भी अपने को बर्बाद करते हैं और घर को भी बर्बाद करते हैं। फिर सर पकड़ के रोते हैं, ये क्या हो गया। अच्छा, ये जो निगरानी शूरा ने सवाल किया था ना, वो और ये रिवायत वगैरह बयान की, इसमें जो गुफ्तगू हुई, तो इसका अलग से अगर क्लिप बना तो फिर अलग से बनाइएगा इंशाअल्लाह करीम। मस्जिद ज़ुल हुलैफा की ताल्लुक से जो बात चली थी ना, नहीं मस्जिद कुबा के ताल्लुक से शायद बात चली थी। नहीं, मस्जिद ज़ुल हुलैफा में वैसे ही टॉपिक चली गया। नहीं, मस्जिद ज़ुल हुलैफा में आपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ मुबारक बयान फरमाया और वहीं पर आपने खुद मदनी फूल अता फरमाया था कि इस तरह रात जाने के ताल्लुक से। तो फिर मैंने इसको लिख लिया था, मैंने कहा ये मौजू पूरा हो जाए तो फिर ये जो मौजू है ही अलग, जो भी हमने लिया ना, घर में इस तरह अचानक जाना, शक व शुबा और वहम, और फिर आपने ये हदीस बयान फरमाई, मुफ्ती साहब ने इसमें चंद बात, ये पूरा क्लिप सही कह रहे हैं, ये पूरा एक टॉपिक है अलग, ये पूरा फैमिली टॉपिक है और ये घरों में सुनाना और घरों में बताना बहुत ज़रूरी है ताकि घर टूटने से बचें। एक हदीस पाक है, फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई गैरत अल्लाह पाक को पसंद होती है और कोई नापसंद। वो गैरत जो अल्लाह पाक को पसंद है वो शक के मामले में गैरत करना है, और जो गैरत अल्लाह पाक को नापसंद है वो गैर शक में गैरत खाना है। हवाला सुनन अबी दाऊद, हदीस नंबर 5659, जिल्द नंबर 3, सफ़ा 69। ये हदीस इस वैसे मौके की है नहीं, क्योंकि इसकी शरह जब तक ना हो ना तो उस वक्त तक बात बनेगी नहीं। इसको जी हुजूर ये शामिल ना रखिएगा, क्योंकि वो जो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो इह्याउल उलूम की दूसरी जिल्द में किताबुन निकाह में जो इस हदीस को नकल किया है और उसके साथ इस हदीस के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन और वजाहत मौजूद है, तो वहाँ वो हदीस जो है ना वो बिल्कुल मौके की है जो इस वक्त आपने इरशाद फरमाई। तो ये आपने दुरुस्त फरमा रहे हैं, जहाँ तक आपने पहला बयान फरमाया ना वहीं तक हम उसको क्लोज कर देंगे। जी जी जी। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं और दुरुस्त जवाब देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम एक साटा कलट महानामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सबसे ख़तरनाक नज़र किसकी लगती है? सवाल नंबर 2, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल या सवारी पर पाबंदी के साथ किस दिन मकाम कुबा तशरीफ़ ले जाते थे? सवाल नंबर 3, कौन सी मिकात मक्का मुकर्रमा से सबसे दूर है? इन 3 सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और उनका नंबर लिखें। सीधी SMS के ज़रिए एक सवाल मौसूल हुआ है कि क्या मांग कर चीज़ इस्तेमाल करने से गुनाह मिलता है? क्या अल्लाह पाक इस अमल से नाराज़ होता है? वो जैसी चीज जैसा मांगना, जिससे मांगना, ये कि बात चीज़ ऐसी होती है जो मुश्तरक होती हैं कि उसके मांगने में हरज नहीं होती बल्कि मांगने पर ना देने में हरज होती है। जैसे कि पड़ोसन ने वो नमक उसके बाद ख़त्म हो गया और कहा कि थोड़ा सा नमक दे दो, तो वो नमक दे दे कि इससे जितने सालन की इस्लाह होगी ना, नमक से इस्लाह होती है, सालन की टेस्ट बनता है, तो वो जिसने नमक दिया उसको ये सारा सालन खैरात करने का सवाब मिलेगा। इस तरह की रिवायत है। तो आग मांगी तो इसमें भी कोई पैसे नहीं लगते,
पहले वो होता था, अब तो आग खैर वो घर घर में वो माचिस, अब तो माचिस भी पुराना हो गया, अब तो वो लाइटर वगैरह आ गए हैं, इस तरह गैस के चूल्हे और जलाते हैं। ताहम यानी कि तो इस तरह मामूली चीजें दे देनी चाहिए, और इसमें मांगने में जिसमें जिल्लत ना हो तो मांग भी लिया पड़ोसी ने तो हर्ज नहीं, लेकिन आदत ना बनाए। आदत बनाएगा तो फिर वो काम खराब हो जाएगा। कि मौला अली शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम फरमाते हैं कि बछड़ा बार बार अगर थन चूसता है तो गाय उसको सींग मारती है, यानी बार बार मांगने से तो शायद वो प्रॉब्लम रहेगा, वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा आपका। हाँ, ऐसी चीज कि जो मांगी और उसने नागवारी में दी और आप भी महसूस कर रहे हैं नागवारी में वो दे रहे हैं पर पता है, तो फिर वो चीज लेना जायज नहीं होगा। अब जैसे किसी ने कहा कि भाई आज हमारे घर में खाना नहीं पका, जरा खाना दे दो, अब वो मुंह फुला के खाना लेकर आ गया और ये पता है कि मतलब ये इसको नागवार गुजरा है, तो ये सवाल जो था ना आपने किया ये गलत था, और अब ये इसका लेना आपका गलत, इसका खाना गलत, ये वापस दे दिया जाए। जो बाज़ बात मुरव्वत में बंदा मना नहीं कर सकता, या बात जैसे उस्ताद ने मांगी, पीर साहब ने कुछ हुक्म कर दिया कि मुझे ये चाहिए, और इस तरह लेन देन का आपस में पीर मुरीद का, जिस मुरीद से मांगा उससे कोई पहले से कोई तरकीब थी नहीं, अब इसने पीर साहब ने मांग लिया ये दे दो, मुरीद मना कैसे करेगा। अब मुरीद ने नागवारी के आलम में पीर साहब को दे दिया, तो अब ये पीर साहब के लिए लेना हराम, और ये गस्ब जैसे डाकू लूटता है ना, ये उसके हुक्म में आएगा, वो गस्ब के हुक्म में, लूट लेना, छीन लेना, दबा लेना, है ना, तो गस्ब। तो अब ये कि इसको लौटाना फर्ज होगा, लौटा दे, तौबा भी करे कि क्यों लिया इस तरह। इस तरह उस्ताद मांगे, इमाम साहब मांगे, खतीब साहब मांगे, तो ये सबको मतलब वो मांगने से जितना बचेंगे ना इतना अच्छा है। बाद साहबा किराम ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर बैत की थी कि किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, नहीं मांगते थे किसी से, यहाँ तक कहते थे सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बार चाबुक जमीन पर तशरीफ ले आया, यानी जमीन पर गिर गया, तो सौबान ने किसी को नहीं कहा कि भाई उठा कर दो, सवाल है ना, सवाल नहीं करेंगे, ये बैत ली थी, खुद घोड़े से उतरे और चाबुक उठाया, हंटर, तो वो उठाया और घोड़े पर सवार हुए, मांगा नहीं किसी से। तो यूँ साहबा किराम में कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने इस बात पर बैत की हुई थी कि हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। बाजों ने दुनिया से दूर रहने की बैत की थी, वो दुनिया से बहुत दूर रहते थे, जिनमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। ये साहबा किराम की बैत पक्की थी। हम लोग ये बैत रस्मी होती है, अक्सर जो बोलते हैं होश भी नहीं होता क्या बोल रहे हैं, आगे करना किसने, पीछे मुड़ के देखना किसने। बहरहाल ये कि किसी से सवाल ना किया जाए, चीज मांगी या किसी को कहा कि यार थोड़ा मेरा ये सामान मेरे घर पे पहुंचा देना, ये भी सवाल है। तो सामान पहुंचाने में वक्त देना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, सीढ़ी है तो वो चढ़नी पड़ेगी, समझे, वो एक काम है ना ये, या आपने उसको बोल दिया यार जरा या मेरा सामान उठा के चलो मेरे साथ, तो ये भी उसी तरह का सवाल के ही जिम्न में आएगा जैसे माल मांगा किसी से, ये भी ना किया जाए। हाँ, कोई शौक से आपको दे खुद ब खुद, या शौक से आपकी खिदमत करता है, उठाकर पहुंचाता है और आपको ऑफर उसने कर रखी है कि जब भी काम हो ना मेरे को बोल दिया करो, लेकिन इसमें भी देखना पड़ेगा कि बाजों की आदत होती है, कोई हुक्म कोई काम, देखो बिल्कुल शर्माना नहीं, मुझे बोल देना, अच्छा ये बोल रहे होते हैं लेकिन उनका अमल इससे उलट होता है। इसका तजर्बा इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनका अमल उल्टा होता है, वो ऐसे होते नहीं है। कभी काम का देखा तो उसका मुंह बिगड़ेगा, पैसे मांगे तो जान जाएगी उसकी, तो फिर ऐसे की बात का भी एतबार ना किया जाए। तो ये क्या सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम उठाना है, दुनिया देखी भाली है। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم अल हलीमुल करीम سبحان الله सुब्हान अल्लाहि رب السماوات रब्बिस समावाति السبع as-sab'i ورب العرش العظيم व रब्बिल अर्शिल لا अज़ीम। إله إلا الله ला इलाहा इल्लल्लाह الحليم الكريم अल हलीमुल करीम الله सुब्हान अल्लाहि رب السماوات रब्बिस समावाति السبع ورب as-sab'i العرش العظيم व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। صلوا على الحبيب सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपने अभी जो बयान फरमाया सवाल करने के ताल्लुक से, तो जैसे आपने कहा कि भाई शर्माना नहीं, जब भी हो तो मेरे को बोल देना, यानी कि अगला बोल रहा है कि शर्माना नहीं, जब भी मेरे से मांग रहे हो तो तुम बेशर्म हो जाना। अब मसला मैं आपसे ये मसला मालूम करना चाह रहा हूँ कि ऐसा शख्स जो ये इस तरह की चीज़ें करना चाहे, किसी की मदद करना चाहता है, तो वो क्या अगले बोलने का इंतज़ार करे? उसको लगता है कि यार अगर कुछ करना है तो मैं हाथों हाथ कर ही दूँ, अच्छा है यार, कोई बीमारी होती है, घर में परेशानी होती है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, सम टाइम पता होता है कि रिश्तेदारों में, ख़ानदानों में कि यार इनकी पोजीशन इतनी मजबूत है ही नहीं, और ये इलाज कैसे कराएंगे, इलाज कितना महंगा होता है। तो यूँ कोई थोड़ा सा खाता पीता रिश्तेदार जाता है तो वो कहता है कि कुछ ज़रूरत हो तो मांग लेना। तो अब वो मांगे कैसे? बाद होगा, मांगना इतना आसान नहीं होता। तो आप मशवरा देंगे कि अगर उसको ऐसा लगता है तो वो मतलब कि दे हाथ में कि ये रख लें, क्योंकि अब बीमारी है, दवाओं वगैरह में पैसे तो खर्च होंगे, तो क्या मुनासिब क्या लगता है आपको? मौके की मुनासिबत से अगर वाकई लगता है कि अफोर्ड नहीं कर सकेगा बेचारा, तो वो ये लिफाफे में डालकर या जैसे भी उसको रकम पहुंचा दे, और कानो कान किसी को पता भी ना चले। ये नहीं कि वो डंका बजाकर ढोल पीट के दे, जिससे बेचारा मजीद तकलीफ में आ जाए। ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा, ये कुरान करीम की आयत है कि अपने सदकात बातिल मत करो एहसान जताकर और ईजा देकर। तो यूं मतलब ये देखे इसको दे दे, या उससे कान में बोल दे कि जो भी ये बिल आ जाए ना, आप बेफिक्र रहना, अब मुझे भेज देना, मैं जानू बिल जाने, और वो बिल अदा कर दिया करे। कमरे का किराया अदा कर दे, अगर उसकी इतनी कम ताकत है, डॉक्टर की फीस अपने जिम्मे ले ले कि डॉक्टर की जितनी भी फीस होगी इंशाल्लाह मैं अदा करूंगा। तो यूं भी हो सकता है, दवाएं जितनी मेडिकल की होंगी अब मुझे भेज देना, मैं इंशाल्लाह तरकीब बना लूंगा, ले लूंगा, आपको दे दूंगा। ये कुछ भी तरकीब हो सकती है, मदद करनी भी चाहिए कि वाकई हालात बहुत नाजुक हैं। बाज बेचारे सफ़ेद पोश होते हैं, लेकिन यार पाँव तले ज़मीन निकल जाती है जब डॉक्टरों की फीस सुनेंगे, दवाओं के भाव सुनेंगे, तो यानी कि अल-अमान वल हफीज़ लाखों लाख रुपए यूँ झटके में निकल जाते हैं। अब तनख्वाह बड़ी मुश्किल से यार पूरी होती है, कर्जे चढ़ जाते हैं, अब ये मरीज का इलाज कैसे करेगा? ये तो सही बात है कि अगर कहूँ तो मतलब घर घर की कहानी है, बेचारे फिर नहीं इलाज कर पाते यार। अब चूंकि ये सफेद पोश होते हैं, मांगते भी नहीं है, तो यूं तकलीफें हैं, फिर जाने भी चली जाती होंगी बास की। फिर बाद अस्पतालों में दवाएं आती हैं, वो डोनेशन की दवाएं आती हैं, ये सब लोग खा जाते हैं। ये भी एक बड़ी मुसीबत है, हर जगह नहीं लेकिन ऐसा भी होता है। दुनिया देखी भाली है और बहुत सौ का तजर्बा हुआ इसका, खा जाते हैं। अल्लाह खाने वालों को भी मतलब है कि तौफीक दे कि ना मरीजों का हक ना मारे यार। आपको खाली सर में दर्द होता है यार, दिमाग काम नहीं करता, आपके पेट में दर्द होता है तो नींद नहीं आती। तो ये बेचारा जिसको इतनी खतरनाक बीमारियां लागू हुई हैं, या उसको बेचारे को कुत्ते ने काट लिया है, तो पागल कुत्ते ने काट लिया है, तो ऐसे ऐसे मरीज हॉस्पिटलों में आते हैं और इनकी दवाएं लोग देते हैं, देने वाले देते हैं, लेकिन उन बेचारों को क्या पता देने वालों को इन दवाओं का असर क्या होता है। तो जितना हो सके अपने तौर पर अपने सामने
वो इलाज कराए, इंजेक्शन लगवाए, खर्चा करे, दवा ला दे, पर्ची लेकर डॉक्टर लिख देगा, जेब से तो नहीं देगा, अंडर स्टूडेंट हैंड से मुतालबा वो लिख देगा, आप ला के दे दें। या किसी काबिल एतमाद शख्स को आप दे दें कि यार इनका ख्याल रखो और इस तरह इनका खर्चा करो और मुझसे ले लिया करो। देना हो, खर्चा करना हो, खिदमत करनी हो, रास्ते मौजूद हैं। और मैं तो मशवरा दूंगा करना चाहिए और बहुत करना चाहिए। और ख़ासकर हमारे वतन अजीज़ में जैसी आजकल ज़रूरत है, हो सकता है पहले कभी ना पड़ी हो, इतने हालात ख़राब हैं। अब डेंगू वायरस आजकल कितना इसने सर उठाया है, जिसको देखो डेंगू वायरस। अब बेचारे गरीब लोग क्या करें। बाज़ औक़ात ऐसे से मेरे पास दुआओं के पैगाम आते हैं, ये नोट किया मैंने, पूरा घर का हर फर्द डेंगू, बच्चा डेंगू में, बच्ची डेंगू में, तो बाप भी डेंगू तो माँ डेंगू। अब ये कौन किसका इलाज करे। और पता चला कि भाई इनकी तनख्वाह है 40,000 रुपये, बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा उठता है। अब ये डेंगू का मुकाबला करें या भूख का मुकाबला करें या लिबास पहने या घर का किराया दें, बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, ये बेचारे करें क्या। तो बिल्कुल आपको जिनको अल्लाह ने दिया है, मेरा अनकस मशवरा है, पड़ोस में नज़र डालें, अपने ख़ानदानों में नज़र डालें कि कौन इसमें गरीब है, हकदार है, और उनकी मदद करें। मदद का वक्त है, मदद करें, अल्लाह पाक आपको बहुत देगा। हाँ, अल्लाह पाक की राह में देने से कम नहीं होता, बढ़ता है। अब ट्राई कर लें, और जो देते हैं अल्लाह पाक इनको और देता भी है, देने वालों की भी कमी नहीं है, माशाअल्लाह देने वाले दे रहे हैं। तो सबसे पहले रिश्तेदार को देना सवाब है, ये ख्याल रखना। रिश्तेदार अगर हकदार है तो इस पर खर्चा करना, इसको खैरात देना, ज़कात का हकदार है तो ज़कात देना, ये इसमें ज़्यादा सवाब है। पड़ोसियों के भी अपने हुकूक हैं, उसमें भी सवाब बहुत मिलेगा। आप मुसलमानों की खिदमत करें और करें, मतलब पैसे छोड़ के चले जाओगे, पीछे कौन क्या करेगा आपके लिए। लड़ मरेंगे, आप कोर्ट में जाके खड़े हो जाएंगे, मेरे बाप ने ये छोड़ा था और वो छोड़ा था और इसने दबा लिया और वो खा गया। ये होता है, आपको सब समझते हैं, लेकिन जब तक दम में दम है ना, वो बस सुझका पड़ता नहीं है, शैतान समझने देता नहीं है, नफ्स हिर्स ये समझने नहीं देते। तो देखी जाएगी यार, बाद में देखेंगे, बाद में देंगे। अरे भाई फुला को अचानक हार्ट फेल हो गया था, पता है ना आपको, हंसते बोलते दुनिया से चला गया था। वो बेचारा बड़ी फास्ट ड्राइविंग करता था, कार उलट गई है, टकरा दी, गया। अब कहाँ इसमें मरीज और कहाँ गहरे मरीज। हादसे में भी लोग मरते हैं, तरह तरह से अमवात आती हैं। तो इसलिए गरीबों की मदद करेंगे, अल्लाह की राह में दिया काम आएगा इंशाअल्लाह। दोनों जहाँ में बेड़ा पार होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वालिद की तरबियत किरदार का आगाज होती है। यही तरबियत नस्लों की समत मुतय्यन करती है। वालिद ही औलाद के लिए पहला मदरसा होता है। वालिद की तरबियत के अजीम शाहकार खलीफा अमीर अहले सुन्नत मौलाना अबू उसैद हाजी उबैद रजा तारी मदनी मतज़िल्लुहुल आली 20 नवंबर 2025 बरोज जुमेरात दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में बयान फरमाएंगे। इज्तिमा का आगाज रात करीबन 9:30 बजे, बयान का आगाज रात करीबन 9:45 बजे। इज्तिमा का मकाम RCD ग्राउंड सऊदाबाद मलीर मॉडल टाउन कराची। आइए दिल की दुनिया बदलने वाले लम्हात का हिस्सा बने और दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में आप भी शिरकत कीजिए। ये इज्तिमा मदनी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह ये मलीर में अभी तो 20 नवंबर को देर है, तैयारी करें और जरूर शिरकत फरमाएं। इस्माइल अत्तारी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना कराची दर्जा दौरतुल हदीस शरीफ। अमीरुल सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि अभी आमिल और दम के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो इस हवाले से अर्ज़ करनी थी कि आपने ही किसी मदनी मुज़ाकरे में तरकीब दिलाई थी कि जो इमाम साहिबान हैं या जो भी हैं, तो अगर वो रिवर्स दोबारा असर ना पड़े दम का, इससे बचने के लिए ये हल कर सकते हैं कि वो पानी पर दम करके उनको दे दें, तो इससे भी नजात हासिल होगी। एक मदनी मुज़ाकरे में आपने
نے ارشاد فرمایا تھا، تو کیا اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو دم ڈائریکٹ کرتے ہیں اس سے بچا جائے؟ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے، میرے گھر والوں کی، اساتذہ کرام کی بے حساب بخشش و مغفرت، سلامتی، ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین، ماشاء اللہ، اچھی توجہ دلائی۔ میرے ذہن میں آیا تھا لیکن ذہن سے نکل گیا، بولنے سے رہ گیا میں، کہ دم کرنے کے بجائے پانی پر دم کر کے دے دیا جائے تو اس سے خطرہ کم ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا، کم ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر اس کو پتہ نہیں ہوتا بعض وقت جن کا اثر ہے بالفرض، آپ عامل تو ہیں نہیں، آپ نے دم کر کے پانی دیا تو جن کو ہوگی اس سے تکلیف، بھاگتا ہے، نکلتا ہے، جاتا ہے، تو کیوں جاتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے اس کو، وہ اس کے مطلب لینگویج میں، اس کے انداز میں اس کو تکلیف ہوگی، چوٹ پڑے گی، مار پڑے گی، جو بھی ہوگا۔ تو وہ جب اس کو چوٹ پڑے گی نا تو اب ریورس کا خطرہ رہے گا، لیکن یہ پانی پر دم کرنے سے خطرہ کم ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، اس طرح نماز پڑھنا کیسا ہے اور کیا اس طرح سے سجدہ ادا ہو جائے گا؟ اللہ اللہ، ایک تو یہ کہ کندھا کھلا ہوا ہے احرام میں، کندھا کھلا ہوا نماز میں رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ ہے، اور دوسرا یہ جوتے پہن کر، یہ تصویر میں محسوس ہو رہا ہے کہ جوتے پہن کر پڑھ رہے ہیں، اور جوتوں کے تلوے جو ایسے جیسے استعمالی جوتے ہوں، یعنی کہ چلے ہیں اس میں، اللہ بہتر جانے۔ تو اس میں مسئلہ یہ کہ اگر کوئی ایسے ہیں یہ جوتے یا چپل جس میں ان کی انگلیاں قبلہ رو ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کم از کم ایک انگلی دسوں میں سے پیٹ اس کا لگ کر مڑ جائے اور پیٹ لگ جائے، تب تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تین یعنی دونوں کی اکثر لگ گئیں تو واجب ادا ہو جائے گا، 10 لگ گئیں تو سنت ادا ہو۔ تو ایسے نرم اگر ہیں یہ جو دکھا رہے ہیں آپ، اور جوتے تو ظاہر ہے کہ یہ مسجد کریمین میں لے جاتے ہیں اگر کوئی، تو یہ پاک ہی ہوتے ہوں گے، اور ہم بغیر دیکھے یا وہم سے اس کو ناپاک بھی نہیں کہیں گے۔ تو اس صورت میں جب انگلیاں لگ جائیں گی تو نماز ہو جائے گی، لیکن مطلب اس دور میں اس کا مطلب معمول ہے نہیں، تو اس لیے مطلب اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں یہ کسی نے دیکھا، اس کی ویڈیو بنائی اور سوال آیا نا تو تعجب ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو مسجد میں جوتے چپل پہن کر بھلے وہ پاک ہوں نہ جایا جائے، کہ ادب نہیں ہے یہ، ادب تو یہ کہ ننگے پاؤں جایا جائے۔ مقدس جگہوں پر ننگے پاؤں جانا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ بے شک تو مقدس وادی میں ہے، چپل اپنے یا نالین اپنے اتار دے۔ اسی کی دلیل سے اگر کوئی مکے مدینے میں اسی لیے چپل نہیں پہنتا کہ یہ مقدس گلیاں ہیں تو بالکل اس کو ثواب ملے گا، لیکن یہ کہ اس کو پاکی ناپاکی نظافت کا صفائی کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں پھر وہ دھول آلود مٹی آلود مسجد کریمین میں یا مسجدوں میں چلا گیا، یہ نہیں اجازت ملے گی۔ یا مطلب اس سے پانی بکھرے ہوتے ہیں بعض، جو مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ناپاک نہیں کہتے جب تک ہمیں یقینی معلومات نہیں ہے، لیکن یہ کہ صفائی بھی تو نہیں کہیں گے نا اس کو، تو ایسی حالت نہ ہو اور اس طرح احتیاط کے ساتھ کوئی ننگے پاؤں چلتا مکے مدینے میں تو سعادت کی بات ہے، لیکن یہی کہ ہے بہت مشکل کام کہ پاؤں مطلب یہ دھو کر صاف کر کے مسجد کریمین میں جا نہیں پائے گا، اب وہ انداز نہیں ہے کہ یہ مسجد کے پاس کھڑے ہوئے نل لگا ہوا ہے، آپ نے پانی سے پاؤں اچھی طرح دھو لیے اب مسجد میں چلے گئے، یہ نہیں ہے، بہت دور دور تک پانی، اور یہ مطلب ہے آزمائش، تو اس لیے مطلب صاف ستھرے چپل بے شک پہنے،
वो हरज नहीं, सभी चप्पल जूते पहनते भी हैं मदीना शरीफ, मदीना पाक में, मक्का मुकर्रमा में। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। आपने डेंगू के ताल्लुक से इस वक्त कुछ बयान फरमाया था। आपको अब चूँकि आपके पास काफ़ी पैगामात आ भी रहे हैं डेंगू के ताल्लुक से और दुआओं के लिए और मरीज़ के ताल्लुक से, आपकी अगर कोई इस पर मालूमात है कि ये डेंगू का जो प्रॉब्लम है, क्या इससे कोई बचा जा सकता है या इससे बचने की कोई तदाबीर हैं कि हम इसमें कुछ ऐसी एहतियात करें? तो बचाने वाला अल्लाह ही है, तो हमको ऐसी एहतियात है तो ये हर जगह पर काफ़ी, हमारे जहाँ पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कई शहरों में बड़ी ये परेशानी है, तो उसी को बचने की कोई ऐसी सूरत या कोई ऐसे टिप्स हो तो अता फरमाएं मदनी फूल, तो इंशाल्लाह उस पर अमल भी हो। दुआ भी कर दीजिएगा, डेंगू के कई मरीज हैं। रहम करे, वाकई बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, और इलाज तो हो जाता है लेकिन बाज अमवात भी हो जाती हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। इम्यून सिस्टम जो है ना वो मजबूत हो ना तो बचने की सूरत आसान होती है। यानी कुव्वत मुदाफ़ियत जिनकी कमज़ोर होती है ना उनके लिए ख़तरा ज़्यादा होता है। तो ये मच्छर जो है ये साफ पानी में पैदा होता है, घरों में पानी खुले खुले पड़े होते हैं, हमाम में पड़े होते हैं, इधर उधर मतलब साफ साफ पानी भी बिखरे हुए होते हैं, तो बाद इनमें ये हो जाता है। और ये मच्छर दूसरे मच्छरों से जुदा गाना होता है, ये कुछ इसके यानी जेबरा टाइप का होता है, निशान होते हैं पट्टे टाइप के, ये काट ले तो अब ये काटा तो बीमार हुआ ही हुआ, ये भी जरूरी नहीं है, बाजों को काटते होंगे लेकिन पता भी नहीं चलता होगा। तो उसकी कुव्वत जो है ना लड़ने की ताकत बीमारी से वो मजबूत होती होगी। बाद बेचारे इसमें आ जाते हैं तरकीब में, तो इनकी फिर पोजीशन जो है ना ये ऐसी बस होती है, देखी नहीं जाती। आदमी देखे ना इनके बारे में सुनकर ही सी चढ़ता है, जिसको बोलते हैं ना, इनकी हालत, इनके जो वाइट सेल्स कम हो जाते हैं, आजमाइश पे आ जाते हैं, बाजों के मुंह में खून उगल रहे थे, मतलब अजीब अजीब कंडीशन होती है। अल्लाह पाक बस अपनी रहमत से रहमत के हिसार में रखे। पिछली बार इसके कुछ औरात वगैरह भी बताए गए थे, जिसका इस बार भी वो चला था, मतलब अपने क्लिप चला था, वीडियो क्लिप। अगर वो हमारे इस्लामी भाई सुन रहे हैं और ये इनके पास हो मदनी चैनल वालों, तो ये चला देना चाहिए इंशाअल्लाह। हो सकता है चलाते भी हो मदनी चैनल पर, सोशल मीडिया पे दोबारा आ तो गया ही है, मैं देखा था मैंने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुझो नालो मक़सूद अली अतारी आहे। मुझो ताल्लुक़ सिंध जो शहर सांगड़ खां आहे। अमीर सुन्नत अर्ज़ आहे त हिकु शख़्स फजर जी नमाज़ में बा जमात पे रकात में शरीक थियो, ऐं जॾहिं इमाम साहब सलाम फेरियो त हू शख़्स 3 रकात में बीह रहियो, ऐं जॾहिं रुकू कयो त हुनखे इहो माना यकीन थी वियो त माना पे रकात हुनजी फौत थी वई आहे, त हुन छा कयो, हिकु रकात ॿी मिलाए करे 4 रकात नमाज़ पढ़ी, ऐं हुन इहो गुमान कयो त पे रकात 2 रकात फ़र्ज़ थी वेंदी ऐं 2 रकात नफ़िल थी वेंदी ऐं मूंखे सवाबु मिलंदो, तो इन नमाज के बारे में छा हुक्म है? यह सैदी मसूद भाई का कहना यह है कि एक बंदा फजर की नमाज में आता है और पहली ही रकात में इमाम साहब के साथ नमाज में शामिल हो जाता है, लेकिन जब इमाम साहब दूसरी रकात में सलाम फेरते हैं तो वो बंदा तीसरी रकात में खड़ा हो जाता है और उसका गुमान ये होता है कि उसने पहली रकात में इमाम साहब के साथ वो शरीक नहीं हुआ था। जब वो तीसरी रकात के रुकू में आता है तो तब उसके ज़हन में बात आ जाती है, अरे नहीं यार, मैंने तो पहली ही रकात इमाम साहब के साथ शामिल कर दी थी। फिर वो 1 रकात और शामिल करके 4 रकातें कर देता है और वो सोचता है कि मुझे पहली 2 रकात फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा और बाद वाली 2 रकातें हैं मुझे नफल का सवाब मिलेगा। तो इस नमाज के बारे में क्या हुक्म है, क्या ये नमाज कबूल हो जाएगी? नमाज फजर अदा हो गए, तीसरी के रुकू में जब याद आ गया था तो पलट कर सजदे सौ करना था। तीसरी जानबूझकर मुकम्मल की, फिर एक और मिलाई ताकि 2 नफल हो जाएं, यह नाजायज और गुनाह हुआ। सजदे साव ना करने का गुनाह और फर्ज फजर के बाद नफल पढ़ने का गुनाह, तौबा करे।
फर्ज जो थे फजर के वो मकरूह तहरीमी हुए, इन्हें दोबारा पढ़ना वाजिब है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आप मशवरा देंगे कि इसको सिंधी में नमाज फजर जा फर्ज जेका था हू अदा थी विया। टीजी रकात में जॾहिं यादि आयो तव्हां मोटी अचे न सजे सौ करे, पर सजे सौ ना करी जानी बूझी ने त्रीजी के टी रकात के कंप्लीट कई, वरी हिकिड़ी रकात भी मिलाई इन ज़हन सां के मुंहिंजा नफ़ल ॿ थी वेंदा, ही नाजाइज़ गुनाह थियो। सजे सहो न करण जो गुनाह और फर्ज फजर अदा न करण जो गुनाह, फर्ज फजर जे फर्ज जे बाद नफल पढ़ण जो गुनाह। तौबा करे फजर जा फर्ज थी विया मगर मकरूह तहरीमी, इन नाजाइज़ गुनाह आहे। तो तौबा करे कि ये जान बूझी ने मसलो ना ख़बर भी इन लाइ करी, मगर मसला जानू ही ज़रूरी है, लाजिम है। तो तौबा भी करे ने इन फजर के मोटाई न रिपीट करे, वाजिब है न कंपलसरी है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुज़ूर, डॉक्टर साहब का एक मशवरा ये आया है डेंगू के ताल्लुक से कि इस वक्त इन हालात में कि डेंगू आम हो रहा है, तो जिससे भी बुखार आए ना तो वो बुखार आते ही डेंगू का टेस्ट करा ले, क्योंकि बाद होगा डॉक्टर इसके बुखार का ट्रीटमेंट तो कर रहे होते हैं और उसमें टेस्ट नहीं हो रहा होता, और इस वजह से बाद औक़ात ये मामला सीरियस हो जाता है। तो इन हालात में अगर आपको बुखार आता है तो बुखार आने के बाद आप फ़ौरन जल्दी, इन्होंने तो ये लिखा है कि फ़ौरन इसको देर ना किया जाए और आप डेंगू का टेस्ट करवा लें, ताकि अगर डेंगू हो तो उसको फ़ौरन इसकी रोकथाम की जा सके। माशाअल्लाह, हाँ बिल्कुल, बुखार आते ही आजकल जो पोजीशन है हालात, तो फ़ौरन डेंगू का टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि इत्मीनान हो जाए। डेंगू नहीं निकलेगा, ज़रूरी नहीं कि निकले, निकला तो फ़ौरन जब पता चल जाएगा ना तो जल्दी करेंगे इनिशियल स्टेज पर इलाज, तो आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह, तकलीफ कम होगी। अल्लाह करीम सारे हमारे मरीजों को शिफा अता फरमाए, जो बेचारे डेंगू में या दीगर अमराज में मुब्तला है, सब पर अल्लाह पाक रहमत की नजर करे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए एक सवाल मौसूल हुआ है कि अगर कोई खाना खा रहा हो और इस दौरान अज़ान मगरिब शुरू हो जाए तो क्या खाना जारी रखना चाहिए या फ़ौरन रोक देना चाहिए? इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। खाना जारी रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, मगर ये एहतियात करे कि जमाअत ना निकल जाए। ये 2-4 निवाले बाकी हैं तो खा लिया जल्दी वजू करके नमाज में, या वजू था मुंह साफ करके नमाज में शामिल हो गया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये इफ्तार में तो आमतौर पर इस तरह होता भी है कि वो लोग इफ्तार करते हैं अजान की आवाज़ पर। वो हालांकि अजान की आवाज़ सुनकर इफ्तार करना शर्त नहीं है, इफ्तार के लिए सूरज डूब जाए तो गालिबन सन सेट बोलते हैं ना, सूरज डूबना, तो सन सेट हो जाए तो इफ्तार कर ले। जब यकीन हो जाए कंफर्म तो इफ्तार कर ले और दुआ करे, अजान का जवाब दे। रमज़ान में तो ये एहतिमाम होते हैं। अगर अजान के दौरान भी किसी ने इफ्तार किया या जारी रखा इफ्तार खाना तो हरज नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा,
जो किसी मजलिस यानी बैठक से फारिग होकर ये दुआ 3 बार पढ़ ले तो खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए उस खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन और फैजान मदीना कराची के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए उस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए तार। सब्र जमील वो है जो सिर्फ अल्लाह पाक को राजी करने के लिए किया जाए और इसी सब्र पर अज्र मिलेगा। या अल्लाह पाक, जो कोई 16 सफ़हात का रिसाला तफसीर नूरुल इरफान से 85 मदनी फूल किस्त नंबर 8 पढ़ या सुन ले, उसका दिल नूर कुरान से रोशन फरमा और उसको माँ बाप समेत जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तफसीर नूरुल इरफान से 85 मदनी फूल किस्त 8। इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे किसको नामे अमाल ही न दिया जाएगा। दीदार इलाही और ताकत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम, खौफ खुदा की बेहतरीन मिसालें, सालिहीन की सोहबत से भागना महरूमी है और बहुत कुछ। उर्दू जबान में 16 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 22 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 जबानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला बेहिसाब मगफिरत के आमाल, जिसे दुनिया भर में पढ़ने और सुनने वालों की तादाद हम तक पहुँच चुकी है। आइए देखते हैं। हफ्तावार रिसाला पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी। रिसाला बेहिसाब मगफिरत के आमाल किस्त 1। दुनिया भर में इस्लामी भाई 10,11,189 1,11,189। दुनिया भर में इस्लामी बहनें 7,34,865 734,865। मजमुई कारकर्दगी 17,46,054 1,746,054। 1 नवंबर 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, गारे सौर किस मुबारक शहर में है? जवाब, मक्का मुकर्रमा। सवाल नंबर 2, फरिश्तों के काबे का नाम बताइए। जवाब, बैतुल मामूर। सवाल नंबर 3, किस अजीमुशान किताब में गीबत जैसे तबाह कुन गुनाह की 1800 से ज्यादा मिसालें लिखी हैं? जवाब, गीबत की तबाहकारियां में। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सेलेक्टेड नाम: राव मुबशिर बिन राव अशरफ अत्तारी ठट्ठा, मोहम्मद वक्कास अत्तारी बदीन सिंध, मोहम्मद जीशान अत्तारी बिन अब्दुल कुद्दूस पनियाला शरीफ खैबर पख्तूनख्वा, मुजम्मिल अब्बास जंग, शहाबुद्दीन बिन निजामुद्दीन हैदराबाद, मोहम्मद अब्दुस्समद अत्तारी बिन अनीस अहमद मियाँवाली, मोहम्मद रफ़ीउल्लाह अत्तारी मलीर कैंट कराची। इन सेलेक्टेड नामों में से कुराआ अंदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम मोहम्मद जीशान अत्तारी बिन अब्दुल कुद्दूस पनियाला शरीफ खैबर पख्तूनख्वा। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा, इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी शहर के नाजरीन, 13 नवंबर आने वाली जुमेरात इंशाअल्लाहुल करीम फैज़ान मदीना, मदीना टाउन फैसलाबाद में हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में निगरान शूरा सुन्नतों भरा बयान फरमाएंगे। तो फैसलाबाद और इसके अतराफ़ में जो रहने वाले आशिकान रसूल हैं वो आने वाली जुमेरात हफ्तावार इज्तिमा में फैज़ान मदीना, मदीना टाउन फैसलाबाद में शिरकत करें। इंशाअल्लाहुल करीम इज्तिमा का आगाज़ 8:30 बजे होगा और सुन्नतों भरा बयान 8:45 यानी 8:45 बजे होगा। और इस इज्तिमा से इंशाअल्लाहुल करीम 12 माह 1 माह के काफ़िले भी सफ़र करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब्बल मुस्तफ़ा। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक मेरे पास मौजूद नेकियों और हाज़रीन और नाज़रीन की तरफ से ईसाल सवाब की गई नेकियों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। या रब्ब करीम, ये सवाब हमारे पढ़ने के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमत के शाया निशान अता फरमा कर हमारी तरफ से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इनको ये सवाब पहुँचा। जुमला अम्बिया व मुरसलीन, खुलफ़ाए राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम सहाबा व ताबेईन व तबे ताबेईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख़ आमिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम बुज़ुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मुमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, बिलखुसूस इन्हें ये सवाब पहुँचे। वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहल बैत अतहार, इमाम आज़म गौस आज़म, इमाम गज़ाली, गरीब नवाज़, आला हज़रत, सदर शरीअत, कुतुब मदीना, सदरुल अफ़ाज़िल, मुफ्ती अहमद अरखान, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी मुश्ताक, हाजी ज़मज़म रज़ा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन, मरहूमीन, नेक आमाल की आमिलात व आमिलीन, माह नवंबर में जो काफ़िलों में सफ़र करें उन मुसाफिरीन को आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्ब करीम इलाहुल आलमीन अरहमर राहिमीन, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मौला करीम, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या रब्ब करीम, हमारे माँ बाप की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारी आल औलाद की, हमारे पड़ोसियों की, हमारे जानने वालों की, हमारे दोस्तों अहबाब की, हमारे ख़ानदान वालों की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या रब्ब करीम, हर दावत इस्लामी वाले, हर दावत इस्लामी वाली की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत को बख्श दे। या रब्ब करीम, नेकियों में हमारा दिल लगा दे। या रब्ब करीम, हमें नेक बना दे, नेकियां करने वाला बना दे, नेकी की दावत आम करने वाला बना दे। मौला करीम, गुनाहों से बचने वाला बना दे, गुनाहों से बचाने वाला बना दे। या रब्ब करीम इलाहुल आलमीन, हमें इखलास की दौलत नसीब फरमा, रियाकारी की तबाहकारियों से महफूज फरमा। या रब्ब करीम, गुनाहों से हमें नफ़रत अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, गम ज़दों के गम दूर फरमा। या रब्ब करीम, मुसीबतों के भंवर में जो घिरे हैं उन्हें मुसीबतों से नजात अता फरमा। जो आजमाइशों में पड़े हैं उन्हें आजमाइशों से नजात अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। हम में जो बीमार हों, हमारे घरों में जो बीमार हों, जानने वालों में जो बीमार हों, मौला उन्हें शिफा अता फरमा। आए दवाएं महंगी हो गई, इलाज महंगे हो गए, करवा नहीं पा रहे, मरीज़ अस्पताल के बिस्तरों पर एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, घरों में परेशान पड़े हुए हैं। मौला करीम इलाहुल आलमीन, दवा में भी तू ही शिफा देता है, तू चाहे तो हवा में शिफा हो जाए। ऐसी शिफा भरी मदीने की हवा चला कि जिस मरीज़ को लगे वो शिफा पा जाए। मौला करीम, पानी में शिफा अता फरमा दे, पिएँ और शिफा नसीब हो जाए, खाएं और शिफा नसीब हो जाए। या रब्ब करीम, तू सारे बीमारों को दे दे शिफा,
اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرضوں سے نجات دے دے، جو ڈینگی وائرس میں مبتلا ہیں مولا کریم انہیں شفا عطا فرما دے، دیگر وباؤں سے مولا کریم ہم سب کی حفاظت فرما یا رب کریم الہ العالمین۔ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، مولا کریم دلوں میں تمنائیں لیے، مرادیں لیے، آرزویں لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ سب کی جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کی جولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما دے یا رب کریم، ان کی حفاظت فرما، ان کے مال و اسباب کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی حفاظت فرما مولا کریم الہ العالمین۔ جو ان میں زخمی ہیں وہ روبہ صحت ہو جائیں، جو بچھڑے ہیں وہ مل جائیں یا رب کریم۔ ہم سب کی جائز دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، تو بس رہنا سدا راضی، اللہ تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ محبوب رب اکبر، محبوب رب اکرم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر، اے والی مدینہ طلبائی مدینہ، مدینہ اے والی
में हो आका या मुस्तफा करम हो जिससे दम लबों पे दम हो कलमा पढ़ूं मैं उस दम कलमा पढ़ूं मैं उस दम लाखों सलाम तुम पर लाखों दुरूद हर दम लाखों सलाम तुम पर आतार को खुदा ने बख्शा तुम्हारे सदके आका बदकार को खुदा ने बख्शा तुम्हारे सदके खाना के जहन्नम थाला के जहन्नम लाखों सलाम तुम पर लाखों दुरूद हर दम लाखों सलाम तुम पर महबूब रब करम लाखों सलाम तुम पर लाखों दुरूद हर दम लाखों सलाम तुम पर والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی